चलो, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ, जय जिनेन्द्र। आज का लेक्चर शुरू करेंगे। कल जो हमने जम्बू द्वीप और लवण समुद्र का हमारा अभी लास्ट जो लेटेस्ट टॉपिक है वो चल रहा है। तो कल हम ये मुद्दे पे अटके थे कि जम्बू द्वीप का व्यास 1,56,000 योजन। हमें परमात्मा ने 3 चीज़ बताई है। पहला तो जम्बू द्वीप का एरिया, क्षेत्रफल, जो 1,00,000 है, लंबाई और चौड़ाई दोनों में। आयाम विष्कम्भ उसका शब्द है। आयाम का मतलब है लंबाई, विष्कम्भ का मतलब है चौड़ाई। तो लंबा चौड़ा, ऐसा लंबा ऐसा चौड़ा, ऐसा एक बड़ा सा गोल है जो आकार में थाली जैसा है, बराबर। आकार में ऐसा थाली जैसा गोल है, लेकिन आप ऐसे शेप में देखोगे तो यहाँ से नीचे चढ़ता हुआ, किनारे से ऊपर चढ़ता हुआ जाएगा, बराबर। कोने से वो चपटा है और धीरे धीरे आपको दिख रहा है, ये धीरे धीरे ऊपर चढ़ता हुआ जाएगा ऐसे, बराबर मिडल भाग में। तो ये है जम्बू द्वीप का आकार। तो अब आपको ये समझना है कि अगर ये थाली जैसा फ्लैट है, वो क्षेत्रफल 1,00,000 है, तो 1,56,000 बड़ा क्या, ये क्वेश्चन होता है। हाँ, परमात्मा ने कहा है कि ये 1,00,000 योजन है, लंबा और चौड़ा, बराबर। और उसकी परिधि 3,16,000। ये दोनों चीज़ हमको समझ में आ रही है, मगर 1,56,000 क्या हुआ। तो ये आपको ये समझना है कि कोई भी चीज़ का ये थाली जैसा गोल है, लेकिन चपटा नहीं है, बराबर। बराबर। ये हमने कल ये भी चर्चा पहले भी की हुई है। आज फिर से ये मुद्दा ले रही हूँ ताकि आप लोगों को ये समझ में आए कि थाली जैसा गोल ज़रूर है, लेकिन चपटा नहीं है। ये बिल्कुल स्लोप में जा रहा है, ऐसा उल्टा रखा हुआ टोकरा। तो जैसे यहाँ से वो स्लोप चढ़ेगा, यहाँ से वो स्लोप चढ़ेगा, तो बीच वाला एरिया जो इसका बड़ा हो रहा है, तो कोने से धीरे धीरे यहाँ ऊपर तक बड़ा होगा, और ये कोने से भी धीरे धीरे बीच में बड़ा हो जाएगा। हर कोने से धीरे धीरे बीच में बड़ा हो जाएगा, बराबर। बराबर। तो उल्टा रखा हुआ तवा का आकार हो जाएगा ये। अब उल्टा रखा हुआ तवा है, तो ये एरिया उसका 1,00,000 योजन लंबा चौड़ा। उसकी गोलाई में पूरी परिधि, सरकमटेंसेस, पूरी परिधि देखे जाएंगे तो 3,16,000। लेकिन जो धीरे धीरे नीचे 0 से लेके 1,000 योजन तक बीच में ऊपर चढ़ा हुआ एरिया है, तो अभी आपको ये बराबर बीच का ये जाड़ा भाग मिलेगा बोलो। हाँ, कोने में चपट है ऐसा, बिल्कुल छिछरा, लेकिन इस तरफ जाड़ा है कि नहीं। हाँ, हाँ। ये कोने में चपट है। दूसरा सेम चढ़ाई बढ़ती जैसे। हाँ, जो जैसे जैसे मेरू तक जाओगे चढ़ाई बढ़ती जाएगी। ऐसा स्लोप होगा ना, ऐसा टेढ़ा चिपिया की तरह जाएगा ना ये। हाँ, चिपिया की तरह जा रहा है, देखो जा रहा है। हाँ। यस, तो ये चिपिया की तरह जो बड़ा, ये ऊपर 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 बढ़ेगा, तो ये आपकी अंदर की जो मोटाई है, मोटाई जमीन के नीचे की मोटाई है, वो है 1,56,000 व्यास। ये बात समझ में आई। हाँ, हाँ, तो आपको यहाँ पे 1,56,000 व्यास को कैसे गिनती में करना है वो हम आज सीखेंगे, बराबर। 1,56,000 का ये जो व्यास है, उसको गिनती में हम कैसे जाएंगे, आज हम उसको सीखेंगे। देखो, अभी जो आपकी जो गोलाई है बिल्कुल ऐसी है, राइट, जम्बू द्वीप की। उसको अगर मैं ये बीच में ऐसा सीधा कर दूँ तो क्या होगा, डोरी, यहाँ से यहाँ डोरी और यहाँ से यहाँ डोरी, आप देख सकते हो। मतलब क्या हुआ कि मैं साइड की सारी चीज़ें निकाल रही हूँ और खाली बीच का एरिया ऐसा सीधा रख रही हूँ। समझ में आया? अभी देखा। यस, देखो कोई गोलाई ऐसी हो। पिक्चर देखा है, डायग्राम वाला पिक्चर नहीं दिखा। बस नहीं, चले इस बाजू। नहीं, पर मैं बता रही हूँ वो तो दिख रहा है ना, डायोग्राम वालू छोड़।
हाँ देखा इसे। देखो ऐसी कोई गोलाई हो, उसको आप बराबर ऐसे बीच में ये रखो, इसको मतलब दो तरफ से सीधा करो और साइड की चीज़ों को निकाल दो, तो ये क्या हुआ, आप ऐसा कर सकते हो बराबर। इससे क्या होगा, देखो यहाँ पे महत्व का मुद्दा क्या है वो मैं बता रही हूँ। देखो ये साइड ऐसी आड़ी लाइन और खड़ी लाइन पूरी एक हो जाएगी, राइट, नाप एक जैसा हो जाएगा। आड़ा नाप और खड़ा नाप दोनों एक जैसा हो जाएगा। हाँ इसमें इसमें एक जैसा नहीं है। ये मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ तो ये गोलाई को, जैसे ये गोलाई है, मान लो कि ये भरत क्षेत्र है, भरत क्षेत्र ऐसा ही है ना। हाँ भरत क्षेत्र को अगर आप बीच में से ऐसा सीधा कर लो तो ये साइड निकल गई, हाँ और ये नीचे की भी साइड निकल गई, तीनों तीनों साइड निकल गई बराबर। हाँ तो अब ये नाप तो पूरा भरत का एक हो गया ना, ऐसे भी एक और ऐसे भी एक हो गया, हो गया। हाँ इसको जीवा डोरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीवा डोरी। हेलो, दीवादोरी। हाँ ये जीवा डोरी कहा जाएगा इसको, यानी कि सीधी डोरी। आप ये कोने से ये कोने तक डोरी सीधी कर रहे हो, राइट। राइट। अब आपके पूरे भरत क्षेत्र का एक ही नाप हो गया, देखो। આજુબાજુનો એરિયા કહે છે। હા એ હું બોલું છું પછી, આટલું સમજાઈ ગયું પેલા? हाँ હવે હવે ये साइड दोनों बाजू को बाहा कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? बाहा। देखो आज जैसे आपके हाथ के बाजू कैसे अलग निकले और पूरे धड़ एक ही नाप का है, ऊपर से नीचे चौरस, बराबर। तो ये हो गया बराबर, ऊपर से नीचे ये चौरस लंबचौरस हो गया, और ये साइड निकल गई, ये साइड निकल गई। लेकिन यहाँ तो पूरा चौरस नहीं है ना, आगे यहाँ पतला है और ऊपर ऊपर तक ऐसा जाड़ा है कि नहीं? हाँ इस तरफ पतला है लेकिन इस तरफ जाड़ा है, मगर ये स्क्वायर हो गया। हाँ अब भरत क्षेत्र का स्क्वायर वाला यहाँ का एरिया भी एक और ऊपर का एरिया भी एक, राइट। यस राइट। तो यहाँ पे परमात्मा ने आपको दो नाप दिए हैं। पहले तो ये साइड की बाहा निकाल दी, पूरे एरिया की साइड की बाहा का नाप कुछ योजन हर एक एरिया का है, उसको पहले साइड में कर लिया। और उसके बाद ये डोरी, जीवा डोरी से ये कोने से ये कोना भरत क्षेत्र, और ऊपर से ये कोने से ये कोना, तो दक्षिण भरत का जीवा डोरी का अलग माप और उत्तर भरत का जीवा डोरी का अलग माप होगा कि नहीं होगा? होगा। होगा। तो यहाँ पे परमात्मा ने कुछ माप दिया है, उसका डिफरेंस हम देखेंगे। जैसे कि दक्षिण भरत का 9766 योजन, जो यहाँ का जो नाप है ना, अभी आओ, ये जो पतला एरिया है ना कोने में है, बराबर बराबर। तो ये पतला एरिया का नाप है 9766 दक्षिण भरत का। सॉरी एक मिनट, आप लवण समुद्र शुरू करो। लास्ट जो बॉर्डर है, लास्ट बॉर्डर भरत की लास्ट बॉर्डर मिलेगी ना, हाँ जो 0 से शुरू होगा, उसकी यहाँ से पतले साइज में वो 0 से शुरू हो रहा है, लेकिन उसकी लंबाई जीवा की अभी एक समान आ जाएगी लंबाई। हाँ तो लंबाई होगी 9748, बराबर। तो ये 9748 आप किनारे से लेके बराबर 266 योजन वैताढ़े तक चढ़ो। समझ में आया?
हाँ तो वहाँ तक ये जीवा डोरी थोड़ी लंबी हो गई। डोरी उतनी की उतनी है, लेकिन जाड़ाई बढ़ गई। हाँ जाड़ाई बढ़ गई। जाड़ाई कितनी बढ़ी? तो ऊपर का जो जाड़ाई का, यहाँ का जो जीवा डोरी का जो नाप आया है, धनुष और जीवा डोरी, धनुष और धनुष का मतलब जाड़ाई, और डोरी का मतलब ये लंबाई। धनुष होता है ना, धनुष का ऐसा पेट गोल बाहर निकला है और डोरी लंबी होती है, बराबर। हाँ आप यहाँ देखोगे ना तो ये धनुष है जो पेट बाहर निकला है वो, और ये सीधी उसकी डोर है, राइट। हाँ, तो यहाँ पे धनुष और डोरी का जो माप दिया है, डोरी का नाप है 9448। ये डोरी हो गई एग्जैक्टली बॉर्डर 9448, लेकिन धनुष उससे बड़ा है 9766। कितना फर्क पड़ा? 18 योजन। कितना फर्क पड़ा? 18 योजन। तो जीरो से लेके वैताडे पर्वत तक ये 18 योजन जाड़ा है। એટલે વચ્ચેનો પાર્ટ 18 યોજન પોળો जाड़ो છે। થઈ गयो। जो किनारे पे 0 योजन है, लवण की कॉर्नर पे 0 योजन है, आपको वैताडे पर्वत तक पहुंचते पहुंचते ये 18 योजन मोटा अंदर से हो गया। मतलब आप ऊपर चढ़ गए उतना। बात समझ में आई? हाँ हाँ, ये मैं जमीन के नीचे की बात नहीं कर रही हूँ। ऊपर। हाँ, आप ऊपर, ये जमीन के ऊपर की ऊंडाई है। એનો મતલબ આમ થયો। देखो, ये फ्लैट रखा मैंने, हाँ उसके बाद इसको रख रही हूँ मैं। ओके। देखो આમ થયું। देखो, यहाँ पे पतला है 0, लेकिन इधर आते आते 18 योजन। अब समझ में आ रहा है? हाँ यहाँ पे 0 कोने में, और यहाँ तक 18 વધારે। समझाई એની क्यों? હાઈટ થઈ ગઈ ને। हाइट जो हम सी लेवल से अब बोलेंगे ना, ये आपका 0 है, वो सी लेवल है, लेकिन यहाँ तक कितना अप गए आप? 18। अब ये एरिया कौन सा है? पूरा हिमालयन रेंज। ओके। वैताडे पर्वत, जो ये कोने से ये कोना जापान का फ्यूजियामा पर्वत, और वहाँ से लेके ये कोने तक अलास्का पर्वत, और हमारे एरिया में हिमालयन रेंज। देखो, बराबर इंडिया इस तरफ आया, रशिया चाइना उस तरफ गया, बराबर। हाँ जापान, रशिया, चाइना, फिर उत्तर अमेरिका, सारा ऊपर की तरफ, और नीचे एशिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अमेरिका, वो सारा ये 0 की तरफ, और बाकी सारे 18 के ऊपर। समझ में आ गया? हाँ बस, तो धीरे धीरे सी लेवल अप हो रहा है। हाँ तो परमात्मा ने ये धनुष जीवा का नाप दिया। क्या नाप दिया? कि किनारे पे 9748 योजन है, तो थोड़ा सा ऊपर चढ़ने के बाद वहाँ पे ही धनुष, वहाँ पे ही दक्षिण भारत का धनुष है 9766। मतलब 18 योजन की इतने एरिया में चीप आ गई, बराबर 200 योजन के एरिया में। हाँ। अब और ऊपर जाओ, उत्तर भारत तक। उत्तर भारत मतलब भरत क्षेत्र का एंड आ जाएगा। हाँ तो उत्तर भारत तक ये चिप्स में कितना फर्क आया? तो ये हुआ 14,526। आओ देखो, मैं समझाती हूँ। देखो, ये भरत क्षेत्र की बॉर्डर है, ये एरिया 9,700 ही है ना, हाँ नीचे का, पर ऊपर का 14,000 बढ़ गया। हाँ। तो ये डोरी बढ़ गई, और ये डोरी 9,700, हाँ। और 9,700 डोरी में धनुष कितना था? 9,766, 18 योजन ज़्यादा। और ऊपर के एरिया में है 14,471 डोरी है, लंबाई। भरत क्षेत्र की यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, लंबी डोरी कितनी है? 14,471। और यहाँ पे धनुष कितना जाड़ा हो गया? तो 35 योजन बढ़ गया, 14,526 उसका धनुष हो गया। समझ में आया? हाँ। तो अभी देखो, नीचे तक 0 है, बॉर्डर 0 है। फिर आपके जो बीच वाला एरिया है, वैताडे पर्वत, वहाँ तक 18 योजन चढ़ा।
और ऊपर तक 35 योजन चढ़ गया। हाँ हाँ, तो अब समझ में आ रहा है कि आप धीरे धीरे सी लेवल से ऐसे ऊपर चढ़ रहे हो। हाँ ये भरत क्षेत्र तक आप इतने चढ़े और महाविद्या तक 1000 योजन चढ़ जाओगे। हाँ बोलो, समझ में आ गया सबको? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ ठीक है। सबको आ गया? अमिता जी आपको, काश्मीरा आपको, सबको हो गया? हाँ 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 हाँ। अब देखो आगे जाएंगे, यहाँ तक तो आपके 18 और 35 ये बढ़ गए। अब आओ कि उत्तर भरत के बाद भरत का एंड मतलब लघु हिमवान शुरू हो रहा है। अब वहाँ तक 41 योजन बढ़ चुका है। अब आप आओ ऊपर, ऊपर जैसे जैसे जाओगे आपको डिफरेंस लघु हिमवान पर्वत में भी ऐसी स्थिति आएगी कि नहीं, क्योंकि आपको महाविद्या तक तो चढ़ना ही चढ़ना है। हाँ, लघु हिमवान तक धीरे धीरे और चढ़ोगे। धनुष बढ़ता जाएगा जीवा से। हाँ यस, तो लघु हिमवान पर्वत की जीवा है 24,932, क्योंकि एरिया बढ़ गया ना। देखो ऐसा गोला है, भरत का एरिया छोटा है, हिमवान का बढ़ गया ना इतना से इतना। हाँ हाँ, तो ये जो बढ़ गया वो हो गया है अभी 24,932। और दूसरा छोर उसका एंड उससे भी ज़्यादा होगा, 25,230। 25,230। अब दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ? जाड़ाई 298, 298। यहाँ तक 300 योजन ऊपर चढ़ चुका है। ध्यान दो, लघु हिमवान पर्वत से लेकर लघु हिमवान पर्वत के एंड तक, लघु हिमवान पर्वत की शुरुआत से लेकर लघु हिमवान पर्वत के एंड तक कितना चढ़ गया? 298। और आपको मैं ये बता दूं कि यहाँ पे जो वैताढ़ाई पर्वत है वो 250 योजन जमीन के अंदर गड़ा हुआ है। तो अभी आपको जवाब मिल रहा है? हाँ मिल गया ना, जवाब मिल गया ना, क्योंकि वैताढ़ाई तक ये 250 गड़ा हुआ है और उसके एंड तक तो वो 298 होगा कि नहीं होगा? परफेक्ट होगा। मतलब ये हो गया कि यहाँ तक हमारे ऊपर के लेवल से समभूतल, ऊपर के समभूतल से जम्मू के नीचे की जो फ्लैट सरफेस है वो कितना बढ़ गया? 48। यहाँ तक 398 और आगे के जॉइंट करो अभी तो टोटल 340 हो गया योजन। भरत के भी ज्वाइन करना है, वैताढ़ाई के भी ज्वाइन करना है, लघु हिमवान का ज्वाइन करना है। और अभी हेमवत पर्वत की शुरुआत तक पहुंच गए हो तो चारों ज्वाइंट होंगे ना, 18, 35, 41 और ये 298, तो टोटल बढ़ेगा तो 340 हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया? हाँ यस, 340। आओ मैं ये सारा पिक्चर में बता दूँ एक बार आपको, इतना आधा अटका के मैं आपको पिक्चर में बता देती हूँ। आओ, इजी हो जाएगा समझना। आओ, दिख रहा है ना सबको? हाँ आओ, चलो देखो, ये मान लो ये भरत क्षेत्र है, यहाँ पे मेरा कर्सर घूम रहा है, ये भरत क्षेत्र है, बराबर? बराबर। हाँ, ये एक मिनट, हाँ दिख रहा है ना? हाँ चलो देखो, ये जो एरिया है वो भरत है, भरत क्षेत्र का, भरत क्षेत्र का ये जो कोने का एरिया है ना, एकदम लास्ट वाला जिसको हम 0 मानेंगे, योजन की शुरुआत जिसको बोलेंगे हम। हेलो, हाँ बोलो। हाँ, ये जो योजन की शुरुआत है ना, इसको 0 मानेंगे। ये जो आपको एरिया दिया है उससे ये वैताढ़ाई पर्वत तक आओ, इसके आधे में वैताढ़ाई पर्वत तक का ये पूरी जो लंबाई है, ये दोनों लंबाई में आपको कितना योजन ज़्यादा मिला? 18 योजन। यहाँ पे 0 है तो 0 से लेके यहाँ देखो, जीवा तो एक ही आएगी क्योंकि साइड से बाहर निकाल दिए जो मैंने बताया वो। आपको जब भी अगर किसी को
किसी भी ऐसी टर्निंग वाली चीज़ या गोलाई को अगर नापना है तो आपको ऊपर नीचे से उसको पहले तो सीधा करना पड़ेगा प्रदेश को, उसको ही हम बोलेंगे जीवा। आओ बताती हूँ मैं, आओ। देखो दिख रहा है, ऐसी किसी गोल चीज है, उसको अगर मैं ये बीच में ये रख दूं तो अब ये चारों तरफ से एक समान हो गया, हो गया। हाँ तो ये साइड की चीज निकल जाएगी उसमें, देखो यहाँ से थोड़ी निकलेगी, ये पूरी नहीं निकलेगी, हर एक जगह पे थोड़ी थोड़ी निकलेगी। समझ में आ रहा है? यहाँ पे बिल्कुल थोड़ी, यहाँ पे भी बिल्कुल थोड़ी, जैसे जैसे आएगा ये पूरी लंबी लाइन, सीधी लाइन होती जाएगी, सीधी लाइन। और पूरा जितना भरत क्षेत्र है, भरत क्षेत्र का ही यहाँ से यहाँ कोना बाहर निकल जाएगा। तो ये जो कोना निकल गया वो हुई बाहा, और बाकी की दोनों सीधी लाइन हो गई, वो हुई जीवा। तो जीवा डोरी तो दोनों एक ही समान हो गई, लेकिन दोनों का एरिया अलग अलग है, एरिया का नाप। और अब यहाँ जीरो से ये बिल्कुल पतली लाइन शुरू हो रही है और ऊपर चढ़ते 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 इतना ज़्यादा चीप हो रहा है। समझ में आया? ये ढाल हाँ स्लोप बढ़ रहा है। तो अब ये स्लोप को कैसे नापोगे आप, इसको कैसे नापोगे? तो परमात्मा ने ये इसको धनुष बोला। ये धनुष हुआ कि नहीं? यहाँ पे आप सीधी डोरी लगाओ तो ये धनुष हुआ कि नहीं हुआ। तो ये धनुष को परमात्मा ने कहा है कि ये जो धनुष है वो धनुष, और ये जीवा, तो जीवा पतली होगी भरत क्षेत्र की जीवा, जीरो कोने से बिल्कुल दक्षिण भरत में ये पतली होगी और उत्तर भरत तक धनुष मोटा होता जाएगा। हाँ या ना? हाँ हाँ या ना? सबको समझ में आ रहा है? હા હિન્દુભાઈ ઊંધું થાય ને કઈ રીતે તમે પેલો ફોટો મૂક્યો છે ને જે જીવા બહાર નીકળે છે જેમાંથી જે બે એને ઝૂમ કરો. અરે એ તો જુદું છે, આ બહાર નીકળે છે એ નથી જોવાનું. અચ્છા એ નથી ભાઈ, હું તો આપણી અંદરની વાત કરી રહી છું અહીંયાથી. ક્યાંથી? એક જ મિનિટ ઉભો. જો હવે તને આમાં ઝૂમ કરીને બતાવું. જો હા હમ જો આ ભરત ક્ષેત્ર છે, વંચાય છે લખેલું. હા હા, હવે આ ભરત ક્ષેત્રમાં હજી વધારે ઝૂમ કર. જો આ ભરત ક્ષેત્રમાં આટલેથી આટલો એરિયા ભરત ક્ષેત્ર છે. બરાબર છે. જો આ આવ્યું તમારું, આની અંદર જ આવી ગયું, આ આવ્યો વૈતાઢયનો એરિયા, રાઈટ? હા હા હજી વૈતાઢય પણ અહીંયા નહીં આવે. એક જ સેકન્ડ, આવો. જો અહીંયા ગંગા સિંધુ આવી, હમ આ આવ્યો પદ્મધ્ર, હમ અને અહીંયાથી પદ્મધ્ર, આ તમારો પદ્મધ્ર. હિન્દુબેન ભૂલ છે આ વ્હાઈટ, મોટો પર્વત દેખાય છે ને એ લઘુ હિમવન છે. આ એ લઘુ હિમવન. ના ભાઈ ના, આ તારો હેમવત ક્ષેત્રમાં વૈતાઢય પર્વત છે ભાઈ. હેમવત ક્ષેત્રનો વૈતાડે પર્વત છે. આ જે પીળી લાઈન છે ને, સાંભળ, પીળી લાઈન છે ને, પીળી લાઈન છે ને જે એ લઘુ હિમવંત પર્વત છે. હા એ લઘુ હિમવન, હું એમ જ કહું છું. તો હવે આમાંથી આમાં વચ્ચે વૈતાઢયની લાઈન બતાડી નથી. નથી કારણ કે બહુ નાની જગ્યા હા, બહુ નાની જગ્યા છે. એટલે આ વૈતાઢયની લાઈન સુધી, અહીંયાથી લઈને અહીંયાની લાઈન સુધી, પહેલાં તો હું આખાની વાત કરું. આ જે કોર્નર છે ને ભરતનો, અહીંથી લઈને અહીંયા એ 9000 એરિયા છે, રાઈટ? બરાબર. આ 9000 યોજન. હવે લઘુ હિમવાનની શરૂઆત સુધીનો એરિયા આનાથી લાંબો થયો નીચેના કરતા, હા 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 તો એ 14000 થયો. બરાબર. એટલે આ 9000 ને આ 14000, હમ આ બંને જીવા થઈ. આને શું કહેશો? જીવા. આ ભરત ક્ષેત્રની જીવા ડોરી. ડોરી એટલે તમે આમ એક કોઈ પણ દોરીથી લંબ માપો ને, સુથારો દોરીથી લંબ માપે લંબાઈ, ખ્યાલ છે? એટલે તમે વૈતાડીથી જીવા નીકળે એમ કહો છો ને તમે? વૈતાઢયથી જીવા નહીં, આખી ટોટલ ભરત ક્ષેત્રની. તને પેલો સુથાર કેવી રીતે માપે યાદ છે? ખ્યાલ છે? પેલું લટકતો એક લોખંડનો ઘોડો હોય લોલક હોય તો પેલું અને દોરીથી બાંધેલું હોય, હા મૂળ્યો. આવું ધનુષ હોય ને, હા તો ધનુષમાં આમ દોરી હોય, સીધી દોરી, સીધી જ હોય ઓલવેઝ.
હમ અને ધનુષ આમ ગોળાકાર હોય, પેટની જેમ હોય, ગોળ. બરાબર. તો આ જે સીધી લાઈન છે ને, બે એવી ભરત ક્ષેત્રની બે સીધી લાઈન આવશે. એક લાઈન આ સ્ટાર્ટિંગની એ 9,000 ઉપર છે અને ઉપરની એ ભરત ક્ષેત્ર પૂરું થાય એ 14,000 છે. હમ એટલે આટલો આમ પતલો ચીપિયો થયો કે નહીં? આવો જ હા, સમજી ગયો, સમજી ગયો, સમજી ગયો, સમજી ગયો. આવો પતલો ચીપિયો થયો. હા. તો હવે સમજ, આ તો બંને જીવાત થઈ ગઈ. હમ આ બંને જીવા, પણ જીરોથી જ્યારે તમે એકદમ કિનારેથી આ ભરત ક્ષેત્રની આ 9,000ની જે શરૂઆત છે ત્યાંથી તમે ઉપર ચડી રહ્યા છો, ત્યાંથી 14,000 પહોંચશો ત્યાં સુધી એનું પેટ એટલે કે ધનુષનો ભાગ મોટો થતો જશે. રાઈટ? બરાબર. જાડો થશે ને ધનુષનો ભાગ, જેમ જેમ ઉપર ચડો એમ. હા, થશે થશે. હા, તો એ જે જાડો થયો ને, વૈતાડાઈ સુધી 18 યોજન થયો. બરાબર છે. નીચે 0 છે, વૈતાડાઈ સુધી 1000 યોજન થયો. 18. તે 18નું માપ કેવી રીતે આવ્યું? તો કે ત્યાં સુધીનું ધનુષ કેટલું? ધનુષ એટલે શું? તો આ પેટનો એરિયા. હમ જો આને ધનુષ કહીશું, આમ ગોળાઈનો એરિયા. ગોળાઈ અને પાછું એક બાજુ જાડું, ઊંચું કરો, ઊંચું કરો. એક બાજુ જાડું ને એક બાજુ પતળું. મને આમાં દેખાતું નથી, એક જ મિનિટ ઉપર. જો હા. ધનુષ એટલે કેવું? તો કે એક બાજુ જાડું હમ અને એક બાજુ પતળું. તો જ થશે ને કે આમ આ ભરત ક્ષેત્રની બાજુ પતલું થશે ને જેમ જેમ અંદર જશે. આ એકચ્યુઅલી ઉલટી ચીપ છે અને તમે ઈરાવત ક્ષેત્રમાં મૂકી શકો. હમ પણ જે બી હોય, ચીપ ઉલટી છે પણ આ ચીરી છે ને, એટલે હું તમને બતાડવા માટે લઈ આવી છું. હમ એટલે ભરત ક્ષેત્ર તરફ કિનારીએ પતલું છે ને અંદરની તરફ ધનુષ આટલું જાડું થશે. સમજાઈ આ વાત? બરાબર, બરાબર, બરાબર. એટલે તમારી વૈતાળની રેન્જ એટલે આપણા આજના હિમાલયન રેન્જ, અને જરાક એની ઉપર જાઓ, તમારે આમાં જ અડધું કરો, આ જ ભરતમાં અડધું કરો ત્યાં સુધી. ઓલરેડી ધનુષ આગળ થઈ જ જાય છે. તમે વૈતાળીએ જોશો ને, તમે એટલે હિમાલય જોશો ને તમે, એમાં તમને આખી હા, આખી ધનુષ આકાર જ છે. આ બાજુ હું તને ડિગ્રી પણ કહું, જાપાનના ફ્યુજિયામા પર્વત એ તમારી લગભગ 35 થી 42 ડિગ્રીની વચમાં છે. એ 42 ડિગ્રી નોર્થમાં છે અને આ બાજુ અલાસ્કા 42 ડિગ્રી નોર્થ છે. તમે જોશો ને જઈને મેપમાં ખબર પડી જશે. અને આ જ રેન્જ, હિમાલયન રેન્જ બરાબર ઇન્ડિયામાં છે એ 35 ડિગ્રી નોર્થ છે. એટલે અહીંયા 35 હોય તો ઉપર સુધી 42 થઈ. આમ બે બાજુ 42 થઈ. આ છેડે 42, આ છેડે 42, એટલે આખો ધનુષાકાર પટ થશે વચ્ચેનો ભાગ. એટલે આ એને ધનુષ કહેવાયું અને જીવા કહેવાયું. એનું આપણને તીર્થંકર પરમાત્માએ એક માપ આપ્યું છે. એ માપ છે હું બોલું છું, મેં લખ્યું છે. એટલે હવે તમને આ સમજાઈ ગયું? પિક્ચર જવા દઉં છું. રાઈટ? હા, ખબર પડી. બસ. તો હવે દક્ષિણ ભારતની ધનુષ કેટલું? તો કે 9,766. એટલે દક્ષિણ ભારતની જાડાઈ છે 9,766 યોજન, પણ એની ડોરી એટલે કે લંબાઈ છે 9,748. તો બેનો ડિફરન્સ કેટલો થયો? 18 યોજન જેટલું અહીંયા સુધીમાં ભરત ઊંચાઈમાં વધ્યું. આ વાત સમજાઈ ગઈ? કિનારે એ પતલું છે અને એને ધીરે ધીરે ધનુષ, કિનારાનું ધનુષ પતલું હતું, ધીરે ધીરે ધનુષમાં 9,766 સુધી અહીંયા પહોંચી ગયું અને એની જીવા ડોરી અત્યારના એ બેનો ડિફરન્સ આવ્યો છે 18 યોજન. બરાબર? બરાબર. આ ખાલી દક્ષિણ ભારતની વાત છે. હવે ધીમે ધીમે આગળ આવો. ભરત ક્ષેત્ર પૂરું થઈ ગયું. હવે પેલું વૈતાળાઈ તરફ હતું, હવે ભરત ક્ષેત્ર પૂરું થઈ ગયું. તો ત્યાં 14,526, 14,471 જીવા છે. કેટલી? 14,471. ડોરી વધી જશે કે નહીં આના કરતા? અહીંયા હા, દેખાય છે? દેખાય છે. ઓકે. આના કરતાં અહીંયા ડોરી વધી જશે. આના કરતાં આની લંબાઈ કરતાં આ હતી 9,000 જ, તો અહીંયાની લંબાઈ 14,000 થઈ ગઈ ઉપર. તો આ જે 14,000 લંબાઈ થઈ, તો 14,000 લંબાઈમાં ધનુષ એટલે કે જાડાઈ, લંબાઈ છે 14,471, પણ એમાંનું ધનુષ છે 14,526. તો એ બેનો ડિફરન્સ કેટલો થયો? 35. અહીંયા સુધી જાડાઈ 35 યોજન વધી ગઈ. સમજાયું? હા, 35 યોજન વધી ગઈ. એટલે તમે માનો કે એકદમ કિનારેથી જો તમે ભરત ક્ષેત્ર સુધીનો ધનુષ અને જીવાનો ફરક એટલે કે જાડાઈ માપવી હોય તો એ બેને ટોટલ કરો. કેટલી થશે? કેટલી થશે?
35 ને 18 53 થઈ ગઈ. હા 53 યોજન જેટલું, 53 થી 55 યોજન જેટલું ભરત ક્ષેત્ર કિનારા કરતાં વચ્ચેના ભાગમાં જાડું થયું, આટલો ચીપિયો થયો. સમજાય છે હવે મારી વાત? હમ. બધાને સમજાઈ ગઈ? કઈ હા. પ્રશ્ન હોય તો બોલો. અમિતાબેનને સમજાઈ ગયું? બધાને સમજાઈ ગયું? પ્રશ્ન છે કંઈ? હા બરાબર છે. બરાબર છે, ઓકે ચાલો. તો હવે આપણે આગળ વધીએ. આ આવ્યું તમારું અહીંયાનો ડિફરન્સ. હવે એમાં આ બેનો ડિફરન્સ બી કાઢ્યો છે. વૈતાડય પર્વત પર કેટલો, જો દક્ષિણ ભરત એટલે કે કોર્નરમાં, હું ફરીથી આ બધું બોલીશ એટલે તમને ખ્યાલ આવશે. એકદમ કોર્નરમાં છે 9748, અને ત્યાં એનું પેટ કેટલું ઊંચું થયું, કેટલું બહાર નીકળ્યું તો કે 9766, એટલે 18 યોજન જેટલી ઊંચાઈ થઈ. હવે વૈતાડય પાસે કેટલી, તો એ આ 14,000 ને 9,000ની વચ્ચેનો આંકડો લીધો, 10,743, 10,720. તો ત્યાં જે ડિફરન્સ આવ્યો છે વૈતાડય પાસે કેટલો, તો કે 23 યોજન. પછી હજી એકદમ કોર્નરમાં હિમવાન, લઘુ હિમવાન પર્વત, પહેલાં જ્યારે ભરત પૂરું થાય ત્યાં, તો ત્યાં કેટલો ફરક હતો, 35 યોજનનો. જો તમે જોશો તો 14,771 છે એમાં જીવા આવી, અને 14,526 ધનુષ આવી. તો એ બેનો ડિફરન્સમાં 35 યોજન જેટલી જાડાઈ વધી ગઈ. સમજાઈ ગયું હવે? જીવા એટલે દોરી છે, જીવા એટલે સીધી લાઈન, અને ધનુષ એટલે આ ટર્નિંગ વાળો એરિયા. આવો, એટલે ટર્નિંગ વાળો એરિયા પોતાની નીચેની ચીપિયા સાથે ઉપર વધતો જશે. હવે ઉપર આવો. હિમવાન પર્વત, લઘુ હિમવાન પર્વતની વાત કરી છે. લઘુ હિમવાન પર્વતમાં ભરતનું દક્ષિણનું એન્ડ આવશે અને આની શરૂઆત આવશે. તો હવે આનો એન્ડ જ બતાડી દીધો. જો એના લઘુ હિમવાનની શરૂઆત તમે 14,526 વાળું લેશો ધનુષ, પણ હવે લઘુ હિમવાનના એન્ડમાં કેટલું, તો કે 25,230. ટોટલ ઓછામાં ઓછું 10,000 જેટલું ધનુષ વધી ગયું, 11,000 જેટલું. સમજાયું? ધનુષ વધી ગયું. ધનુષ એટલે શું વધ્યું, તો કે કિનારાનો એરિયા, દોરી પણ વધી ગઈ. દોરી કેટલી વધી, 14,471 ઉપરથી 24,932 સુધી પહોંચ્યું. એટલે આપણે આજે ટર્નિંગ જોઈએ છે ને, જો આમાં એ બી તમને ફરીથી સમજાવી દઉં એક્ઝેક્ટ એરિયા શું છે. આપણે આજે ટર્નિંગ જોઈએ છે ને, અહીંયાથી અહીંયા પહેલું હતું 9,000, જરાક ઊંચે ભરતમાં આવ્યા વૈતાડય પાસે 10,000, જરાક એનાથી ઊંચે આવ્યા 14,000, અને હવે હિમવાન પર્વતની આટલી બોર્ડર એટલે સીધું 25,000. સમજાયું? હા 25,000. હવે લઘુ હિમવાનનો એન્ડ એટલે એની ઉપર એ સીધું હેમવત ચાલુ થાય, એ સીધું 38,000. એટલે 13,000, 15,000, 13,000 જેટલું વધતા વધતા અહીંયા સુધી 50,000 થશે. હા હા આ વસ્તુ ક્લેરિટી મળી ગઈ બધાને? કારણ કે આ એરિયા ઓછો છે, પણ અહીંયા તો 50,000 થઈ જશે ને. અહીંયાથી અહીંયા સુધીમાં 1 લાખ થઈ જશે. 50,000 બી નહીં, 1 લાખ. કેટલો થશે? 1 લાખ યોજન. 50,000 અહીંયા થશે નિષદ આજુબાજુ, કે મહાહિમવાન આજુબાજુ. સમજાય છે મારી વાત? હા અહીંયા સુધી 1 લાખ થઈ જશે. પાછું અહીંયાથી ઘટશે, પાછું અહીંયાથી 50,000, પાછું અહીંયાથી 35,000, 35,000 વળી 14,000, વળી 10,000 અને વળી 9,000. બોલો, આખા ટુકડા સમજાઈ ગયા બધા? હા ક્લિયર? યસ. યસ. એટલે ઉપરની બાજુ ઐરાવત આવી જશે ને? હા, એટલે ઉપર ઐરાવત, જેટલું ભરત છે એટલું જ ઐરાવત આવી જશે. હમ એટલે આને જીવા દોરી કહેવાય. ભરતની 9,000 થી 14,000ની વચમાં ભરત, 14,000 થી 25,000ની વચમાં હિમવાન, 25,000 થી 38,000ની વચમાં હેમવત, 38,000 થી 57,000ની વચમાં મહાહિમવાન, और 57,000 થી 84,000ની વચમાં હરિવર ક્ષેત્ર, અને 84,000 થી લાખ સુધીના એરિયામાં નિષદ પર્વત. સમજાઈ ગયો? હા બરાબર. બરાબર. કઈ ક્વેશ્ચન હવે? તો અહીંયા સુધી તમે ચીપિયો કેટલો વધ્યો, તો એ જીવા અને દોરીના માઇનસ કરવાથી તમને જવાબ મળશે. કારણ કે એનું કારણ સમજજો, આ લાઈનો અને આ લાઈનનો ડિફરન્સ એક જ જગ્યામાં કે તમારી જીવા કેટલી છે અને ધનુષ કેટલું વધ્યું. અહીંયાથી અહીંયાનો એરિયા વધે છે, પણ અહીંયા ને અહીંયાનો એરિયા બી વધ્યો ને, કેટલો વધ્યો એ ભગવાન બતાડે છે.
વાત સમજાય જ મારી? હા જો આ હવે સૌથી પહેલી વાત 9,748 ભરતની અહીંયાની લંબાઈ, તો આ જ એરિયામાં ધનુષ 9,766 કેવી રીતે થાય? આટલા જ એરિયામાં 18 ક્યાં શું વધ્યું? એક જ લાઈનમાં ધનુષ અને એક જ લાઈનમાં જીવા, તો 18નો ડિફરન્સ વધ્યું શું? ચલો જવાબ આપો. ધનુષ. એનું પેટ વધ્યું ને, હા. સરફેસ વધી ને, સમુદ્ર લેવલથી ઊંચાઈ વધી, બરાબર? હાઈટ વધી. હવે સેમ વસ્તુ જરાક ઉપર જઈએ લઘુ હિમવાનમાં. હવે હું ડિફરન્સ બોલીશ બધાના. આ ભરતનો તો લઘુ હિમવાનનો પતી ગયો. લઘુ હિમવાનનો ડિફરન્સ કેટલો છે? તો કે 24,932 એની જીવા છે, તો એની સામે 25,230 એનું ધનુષ છે. તો બંનેનો ડિફરન્સ છે ટોટલ 298 યોજન. એટલે 298 યોજન જાડો થયો એરિયા. હવે સમજો. હવે જો મજાની વાત શું છે, જો સમજો. હવે હું અહીંયા સુધી પાછું બધું તમને ટુકડો ફરીથી સમજાવું છું. ભરત ક્ષેત્રનો જે એરિયા વધ્યો એ 18 યોજન છે ખાલી આખા ભરતનો. આખા ભરતનો 18 છે, તો અડધા ભરતનો કેટલો ગણશો? લગભગ 9 યોજન. 9 થી ઓછો ને આમ તો, 9 થી 7 યોજન આજુબાજુ હશે ખાલી. 7 યોજનમાં ખાલી વૈતાઢય 5 જ યોજન ઊંડો છે. જો તમને અહીંયા તાળા મળશે, દરેક વસ્તુના જવાબ મળશે. સમજાય છે મારી વાત? આ વૈતાઢય ખાલી 5 જ યોજન ઊંડો જમીનની અંદર, તો 5 યોજન અને 7 યોજન એની આપણી જમીનથી ઉપરની સરફેસ, તો જવાબ બરાબર મળે છે. હવે આગળ જઈએ. લઘુ હિમવાનમાં 300 યોજનનો ફરક આવ્યો એના ધનુષ અને એના પેલામાં. 298 યોજનનો ફરક આવ્યો. હવે લઘુ હિમવાન પર્વતની ઊંડાઈ 100 યોજન જ છે, પણ હવે એની આગળ આપણે હેમવત ક્ષેત્ર તરફ આવીએ. લઘુ હિમવાનમાં તો વચમાં કોઈ એવો પર્વત નથી, આપણે વૈતાઢય છે એવો. હેમવત ક્ષેત્રમાં પર્વત છે. હેમવત ક્ષેત્રનો બંનેનો ફરક છે 340 યોજન. કેટલો? 340 યોજન. એની ધનુષ છે હેમવત ક્ષેત્રનું ની જીવા છે 37,676, અને એનું ધનુષ એટલે કે એનો પેટનો ભાગ વધ્યો છે 38,740. એટલે આખા એરિયામાં એટલો પેટનો ભાગ વધ્યો, આખા એરિયામાં. તો આ જે ભાગ વધ્યો 340, તો એટલો જ વચ્ચે વૈતાઢય પર્વત જે બરાબર મધ્ય ભાગમાં છે, એ પર્વત 250 યોજન જમીનમાં ઊંડો છે. તો એને 250 યોજન ઊંડો હોય તો પેટ 400 યોજન વધે કે ના વધે? વધે. જો 400 યોજન કિનારા સુધી છે, આ વસ્તુ બી સમજવાની છે ઋષભ. કિનારા સુધી 400 છે, એટલે આ કિનારાથી પેલા કિનારા સુધીમાં 400 વધ્યું. સમજાયું? હા. આમાં તમારું જે વધ્યું છે ને, 339 વધ્યું છે ને, એ આ કિનારાથી ઓલા કિનારા સુધી વધ્યું છે. એટલે બરાબર વચ્ચોવચ્ચના એરિયામાં 250 યોજન ઊંડો આવશે કે નહીં વૈતાઢય પર્વત, એનો વૃત વૈતાઢય. એટલે જવાબ મળે છે ને કે આ અંદર ઊંડો છે, તો એ જગ્યા ક્યાં છે, એ શું છે? એ એનું ધનુષનું પેટ છે. સમજાયું? હા. અને એ પેટની અંદર ખાયણી ને પારા જેવું, ખાયણી ને દસ્તા જેવું. તમે એની અંદર તમે આખું પર્વત ઉતાર્યો હોય તો 250 યોજન ઉતાર્યો હોય તો નીચે 300 એરિયાની જગ્યા જોઈ શકે નહીં? 330ની એરિયા એટલે નીચેનો ખાડો અને ઉપરની પાછી આટલી જમીનનું લેયરનું યોજન બધું મળીને એટલું થશે ને? બધું ભેગું થઈને 339 યોજન થશે, રાઈટ? હા. હવે આગળ વધીએ. હવે આગળ વધશું. લઘુ હિમવાન પર્વત, હવે આવશે મહાહિમવાન પર્વત. તો એના પણ ધનુષ અને એમાં કેટલો ફરક છે? 53,931 એની જીવા છે, અને એનું ધનુષ છે 57,293. તો બેનો ડિફરન્સ કેટલો વધ્યો ખબર છે? 3,362. એટલો બધો એરિયા એ નીચે ઊંડો થઈ ગયો હવે અહીંયા સુધીમાં. 3,362 આટલો એરિયા. એટલે એના આખા સર્કમટન્સીસમાં એ 3,362 એનો ડિફરન્સ અંદર ગયો. સમજાયું? જમીનમાં 3,362 ઊંડો નથી બોલી રહી હું, એ આખા એરિયાનું સર્કમટન્સીસ બોલવાનું છે. ટોટલ જેટલી જીવા છે એટલા બધા જ એરિયાનો નીચેનો ભાગ.
એટલે જેમ કે આ બાજુ કિનારી પતલી છે એની હિમવાન તરફ, આ બાજુ આટલું બધું વધી ગયું, તો આ જે એરિયા વધ્યો ને એ 3362 લઘુ હિમવાનની જાડાઈ, હમ. બરાબર, એ થઈ 3362. એટલે અત્યાર સુધીનું ટોટલ મારીએ આપણે, હમ. 18 પ્લસ 35 પ્લસ 298 પ્લસ 1064 પ્લસ 3362. એટલે અત્યાર સુધીનું તમારું જેટલું પણ ટોટલ થયું અહીંયા સુધીનું, કે હું બોલું છું હવે તમને દેખાશે આમાં ક્લિયર દેખાય છે ને બધાને? અત્યાર સુધીનો એરિયા લઘુ હિમવંત પર્વત સુધી, જો હું બોલી જાઉં છું ફરીથી, આ તમને બુકની અંદર પાના છે જ. જો દક્ષિણ ભારતના 18, પછી ઉત્તર ભારત સુધી એ જ વસ્તુ વધી ગઈ 35 યોજન, પછી લઘુ હિમવાન સુધી એ જ વસ્તુ વધી ગઈ 298. એટલે 298 ને 18 અને 35 ને આપણે પ્લસ કર્યા એટલે 339. આ બધા ટોટલના પ્લસ કર્યા એટલે 339. પછી હેમવત ક્ષેત્રની વધી, એનો ડિફરન્સ વધ્યો 1064. એટલે 1064 339 પ્લસ કર્યા એટલે 1403 થયા. એમાં હવે મહાહિમવાનું કેટલું વધ્યું તો કે 3362, 3362. એમાં આગળના તમે 1403 પ્લસ કરો છો એટલે અહીંયા સુધી 4765 યોજન વધી ગયા. હવે આવ્યો હરિવર્ષ ક્ષેત્ર. તો હરિવર્ષ ક્ષેત્રની આખાની ધનુષ ટોટલ આ એન્ડ એનું ધનુષ છે 84,016 અને જીવા છે 73,901. તો ડિફરન્સ છે 10,111. સમજાયું? 10,111 અંદરનું ટોટલ એરિયાનો અંદરનો વ્યાસ ગણાશે. એને તમે આગળના 4,700માં પ્લસ કરશો તો 14,880 સુધીનો વ્યાસ કિનારાના ભરતથી લઈને હરિવર્ષ ક્ષેત્ર સુધી વધ્યો. એ જ રીતે હવે આપણે આગળ જઈએ છીએ નિષદ પર્વત પર. એની તો હવે જીવાને ડોરી બહુ વધી ગઈ. એની જીવા થઈ ગઈ છે 91,416 અને એની સામે એનું ધનુષ છે 1,24,364 યોજન. તો એ બેનો ડિફરન્સ આવશે 32,848. તો આખો એ 32,848 ને આગળના 14,000 સાથે પ્લસ કરશો તો ટોટલ 47,728 થયા. બરાબર. હવે આવ્યા તમે મહાવિદેયમાં. તો મહાવિદેયનું કેટલું છે? મહાવિદેયમાં છે 1,58,000 એનું ટોટલ એરિયા. એમાંથી તમે 1,00,000 એની જીવા બાદ કરો, આટલા ધનુષમાંથી આટલી જીવા બાદ કરો તો 58,000 એનો ડિફરન્સ છે. એનું ધનુષનો અને જીવાનો વચ્ચેનો ડિફરન્સ આવ્યો 58,000. 58,000 તમે એમાં આગળના ઉમેર્યા એટલે ટોટલ થયા 1,05,841. સમજાયું? હવે આખું તમે મહાવિદેય સુધી આટલા આવી ગયા 1,05,000. હવે મહાવિદેયની ઓલી બાજુનો એરિયા એટલે તમારો આ નિષદથી પાછળનો બધો એરિયા આવી જશે. તો નિષદથી નીચે સુધીનો એરિયા કેટલો હતો? 47,728. તો 1,05,000 આપણે એટલા એડ કરી દઈએ તો છેક ઐરાવત સુધીનો આવી ગયો એરિયા. તો હવે ટોટલ એડ કરો તો 1,53,639 થયો. બરાબર. હવે બાકીના જે આપણે યોજન ઉપર જે અંગુલ અને જે ભાગ હોય ને એ બધું આમાં જોઈન્ટ થશે. તો ભગવાને કીધું જંબુદ્વીપનો વ્યાસ 1,56,000 યોજન છે. સમજાઈ ગયું? બધાને સમજાઈ ગયું? હા. હવે હું તમને આ જ વસ્તુને આપણે બીજી રીતે સમજીએ. જો તમને થાળી કહી દીધી, રાઈટ, ગોળ છે, બરાબર, આકાર થાળી જેવો ગોળ, પૂનમના ચંદ્ર જેવો ગોળ એનો આકાર છે. એક આકાર થાળી જેવો ગોળ, એ આકારનું માપ કેટલું આવ્યું આપણી પાસે? 1,00,000 યોજન છે બધી બાજુનું મળીને. 1,00,000 યોજન જંબુદ્વીપ, લાંબો આયામ પણ અને વિષકમ પણ. હવે આ માપ છે એની પરિધિનું પણ માપ છે 3,16,000. 3,16,000 પરિધિ છે. અને હવે 1,56,000 એનો વ્યાસ એટલે કે એની જાડાઈ. તો હવે જો એ થાળી જેવો ચપટો, મતલબ ક્યાંક તો એ જગ્યા છે ને, બાકીની 56,000 ક્યાં છે? તપેલા જેવો કરી નાખો એટલે થઈ જશે. જો બતાવું હવે, લો
સમજાઈ ગયું? હા તો પેલું કરી નાખો તો. ના, આ અડધી નારંગી, હા, અડધી નારંગી. હા, અડધી નારંગી. તો હવે તમને દરેક ચિપ્સમાં જો ધનુષ ને જીવાય સમજાઈ જશે. જુઓ, અહીંયાથી જેમ જેમ આગળ જાઓ છો એમ એની ધનુષ વધતું જાય છે, હમ, જાડાઈ વધતી જશે. તમે જે ડિફરન્સ જોયો ને એ તમને અહીંયા દેખાશે. હમ, બરાબર, વચ્ચેની ચીડી વધારે પહોળી. હમ, મહાવિદ્યનો 1 લાખ એરિયા થયો ને હમ, જાડાઈમાં. આ બાજુના બાકી આ બધા મળીને 54,000 થયા. હમ, અરે 47,000. અને મહાવિદ્યનો 1 લાખ. હમ. એક મિનિટ, હું તમને આંકડો જ બોલું, કંઈ બી બોલી દઉં છું અત્યારના, ખબર નથી ને એટલે. ઉભર જો, અહીંયાથી ડિફરન્સ વધ્યો. અહીંયા બિલકુલ એકદમ નાની જગ્યા આવશે. 18 યોજન, પછી 41 યોજન, પછી 340 યોજન, પછી 1403 યોજન અહીંયા સુધીમાં જાડાઈ, પછી 4765 યોજન, પછી 14880 યોજન, પછી 47,728 યોજન. રાઈટ? અહીંયા નિષદની તો એટલી જ આ બાજુ બી થઈ ગઈ, બીજી બાજુ પણ. બરાબર. આ બે બાજુ 47,000 થઈ. અને બરાબર આ વચ્ચે મહાવિદ્યની ચીરી સૌથી જાડી હશે, હમ, કારણ કે નીચે 1000 યોજન ઊંડું છે ને. હમ, નીચે 1000 યોજન ઊંડું છે. એ 1000 યોજન ઊંડું છે એટલે મહાવિદ્યની ચીરી સૌથી જાડી થઈ. અને એનું માપ અહીંયા થયું તમારું કે 58,103. સમજાયું? હમ. હા, સમજાઈ ગયું? હા. એટલે હવે આ બધું મળીને આના 58,000, આના 47, આના 47, તો ત્રણે ટોટલ મારશો તો 1,56,000 થઈ ગયા. હા. થઈ ગયા. આમે તમે જુઓ, હવે એરિયા બી જોશો ને તો તમને એવું સમજાશે. ખાલી મહાવિદ્ય એકલો જ કેટલાનો 36,000 યોજનનો છે. રાઈટ? ખાલી મહાવિદ્ય એકલો જ 36,000 યોજનનો. અને આ બંને, આ બાજુ 33,000, આ બાજુ 33,000. 33,000 માં ઓછા બંને મળે, ટોટલ મળીને 1 લાખ થશે. સમજાયું? તો આમાં પણ તમને જવાબમાં જોશો તો આ 58,000 આવ્યું, આ બાજુ 47,000 આવ્યું, આ બાજુ 47,000 આવ્યું. તો અંદરની જે નીચેની જાડાઈ થઈ એ હવે દરેકના પર્વત સાથે જઈએ. અહીંયા આગળ તમને અહીંયા જાડાઈ ખાલી 18 જ યોજન મળી વચ્ચેના ભાગ સુધીમાં. તો તમને પર્વતમાં નીચે એટલે આપણને વૈતાડાઈ સુધી 9 જ યોજન મળશે. એટલે પર્વતના ભાગ નીચે તમારો જે વૈતાડાઈ પર્વત છે એ 5 યોજન ઊંડો. હવે એનાથી હેમવતમાં આવો. હેમવતની જે જાડાઈ મળી છે આમાં એ 1400 યોજન મળી છે. તો એમાં તમારો વૈતાડાઈ પર્વત અંદર, એનો વૃત્ત વૈતાડાઈ ઊંડો અંદર 250 યોજન ઊંડો. 1400 ટોટલ છે એટલે નીચે તો 250-250નું જ આખી લહેર આવશે. આમાં આપણે દક્ષિણ ભારતથી ઉપર મહાવિદ્ય સુધી જઈએ એ સમજણ પડી, પણ આપણે નીચે દક્ષિણથી ઉત્તર ગયા. હવે પૂર્વથી પશ્ચિમ જઈએ તો પૂર્વથી પશ્ચિમ જશો સેમ ટુ સેમ સિમિલર. એટલે જે વૈતા જે આ બધા પર્વતો છે લઘુ હિંમત ને બધા બાજુ બે બાજુ પૂર્વ પશ્ચિમ નાના અને સેન્ટરમાં ઊંચા એવી રીતે ગણવાનું. એટલે પૂર્વ પશ્ચિમ જો કોઈ પણ પર્વતની માપ તો એની લંબાઈ પહોળાઈથી જ મપાવવાની છે. એટલે તમે ઉત્તર દક્ષિણ પૂર્વ પશ્ચિમ જશો તો એની લંબાઈ આવી ગઈ. પૂર્વ પશ્ચિમ લંબાઈ આવી ગઈ, પણ નીચેનો ભાગ ત્યાંથી નીચો અને વચ્ચે ના, એ તો બધે એક સરખો જ આવવાનું છે. એ તો એક સરખો જ. નીચેની લાઈન તો એટલે તો જીવાને દોરી કીધી. જો જીવા એટલે શું? તો કે સીધી લાઈન નીચેની. ધનુષ એટલે પેટ વધ્યું, પહોળાઈ વધી. આપણે ડેશ કેવું હોય, આમ ઊંચું ડેશ કેવું હોય, આ આમ છે અને આ આમ છે. નીચે તો સીધું જ છે બધું જ, પણ આમ ઊંચાઈ વધી કે નહીં? દેખાય છે? હું સમજી ગયો. એટલે એ ઊંચાઈ શેની વધી? ઊંચાઈ દરેક પર્વતની નીચેની ઊંડાઈ સાથે ઊંચાઈ. એટલે પર્વત વધ્યા ને? આ પર્વતની ઉપરની સરફેસ અને આ એની ઊંડાઈ, જમીનની નીચેની ઊંડાઈ. આ તમારી સંભૂતલ નીચે 1000 યોજને બરાબર વચ્ચે સુધી 1000 ઊંચું થઈ ગયું. જો એટલે પ્લિન્થ કહેશે તું એને, પાયો કહી શકે છે. દરેક પર્વતનો પાયો તો હોય ને. હવે હિમવાન પર્વત જ લઘુ હિમવાન પર્વત ઊંડો છે. જો અહીંયા તને જવાબ મળશે.
હિમવાન પર્વત 100 યોજનનો કીધો, એમાં 25% એ ઊંડો. જેમ વૈતરણે 5 યોજન ઊંડો, એમ લઘુ હિમવાન 25 યોજન ઊંડો. લઘુ હિમવંત જે પૂર્વ પશ્ચિમ પોળો છે જેટલો, એની ઊંચાઈ પૂર્વ પશ્ચિમ આખી એક સરખી ના, એટલે બધી એની ઊંડાઈ આખી એક સરખી 25 યોજનની. બધે 25? હા, બધે 25 યોજન ઊંડો. એટલે બધાના 25,000 બધા. હવે તું ગણ, દરેક એરિયાના 25,000 ની જાડાઈ વધી તો એને વ્યાસ જ કહેવાય ને, ટોટલ મારો તો. એ તમે ટોટલ માર્યો, કેટલું આવ્યું લઘુ હિમવાનનો? તો લઘુ હિમવાનનું ટોટલ આવ્યું 340. એટલે તમે 25 ગણી આખા એરિયાની આ છેડેથી આ છેડે, એ ટોટલમાં કેટલું વધ્યું? તો કે 340 એનો વ્યાસ છે. 25 જ યોજન ઊંડો. એવી રીતે વૈતાડે 5 જ યોજન ઊંડો, પણ આખું ટોટલ મારશો તો કેટલું આવશે? 18 યોજન. સમજાયું? હા. એટલે આ અંદરનો વ્યાસનો એરિયા છે, એ આ ટોપિક આપણને ક્યાંય મળતો નથી. 1,56,000 ખાલી આંકડો મળ્યો. પણ જ્યારે આ ધનુષ અને જીવાને જે આંકડા ભગવાને આપ્યા છે ને, એ ઘટાડીને ધનુષ જ છે બધું જ. જીવા એનો મતલબ શું તો કે પહેલી લાઈન, અને ધનુષનો મતલબ શું તો કે એનો એન્ડિંગ લાઈન. કોઈ પણ ક્ષેત્રની ભરતની પહેલી લાઈન અને એન્ડિંગ લાઈન બે જુદી આવવાની છે કે નથી આવવાની? આવવાની છે ને. તમે જરાક બી ચડશો તો. એટલે એ જે ડિફરન્સ છે ને, એ તમને મળશે આ વ્યાસ, અંદરનો નીચેની વ્યાસ, એટલે કે એની જાડાઈ રૂપે. બાકી તમારી આ ગોળાઈ 1 લાખ છે, એની પરિધિ 3,16,000. અંદરનો એરિયા તો આપણે ગણ્યો જ નથી, બરાબર? હા, એ મળી અને તમારી આ 1,56,000 થાય છે. અને તમે ધનુષ અને જીવાનો ડિફરન્સ કાઢો તો 1,56,000 જ થાય છે, બરાબર? હા. એટલે બસ આ મુદ્દો આજે જરાક સમજવાનો હતો. એટલે 1,56,000 જે માપ આપ્યું તેનું તમે વર્ગીકરણ આખું. હા, તમે આ રીતે વર્ગીકરણ કરશો ત્યારે જ 1,56,000 જવાબ આવશે. બરાબર. નહીં તો 1,56,000 જવાબ આવે ક્યાંથી? બાકીના બધા મહાત્માના બાળકો બધા એવું કહેતા હોય છે કે જે નીચેથી ઉપર આપણે ધારો કે ભરત ક્ષેત્રથી મહાવિદેશ સુધી જઈએ ને, તો પર્વતો ઊંચા થતા જાય, બાકી જમીન સમભૂતલા થાય. અને આપણી રીતે જોઈએ તો એકચ્યુઅલી જમીન સાથે બધું ઊંચું આખું પેલું પેલો અડધું તમે નારંગી હમણાં બતાવી એ પ્રમાણેનો આકાર થાય. બહુ સિમ્પલ લોજિક છે ઋષભ. મહાત્માઓ આ મુદ્દો બી એમની રીતે સમજશે કે દ્વીપ હંમેશા આવો જોઈએ. સમજજે, દ્વીપ કોઈ દિવસ ફ્લેટ ન હોય. આ ફ્લેટ હોય જ નહીં. જેને ચારે બાજુ પાણી હોય ને, એ કોઈ દિવસ થાળી જેવો સપાટ હોય જ નહીં. તમે પેલી કુબડી બીજાની ના પાડો છો, એનું કારણ હા. અને નવાઈની વસ્તુ શું, તમે એક બાજુ કુબડી બીજા 1000 યોજન ઉતારી, એટલે ક્યાંક તો તમે 1000 યોજન ઉતર્યા જ છો. ક્યાંક તો ઉતર્યા છો. અચ્છા, તમે 1000 યોજનનો એ ઢાળ તો કહી દીધો. હવે 1000 યોજનનો એક બાજુ ઢાળ કીધો, તો આ તો એક બાજુ ખાડો થયો, 3 બાજુ ઊંચું, એક બાજુ ખાડો થયો. તો આવો તો કઈ પાઠ છે નહીં આપણો ક્યાંય. એવો પાઠ નથી. અને પાછા ચારે દરવાજા, આજે તમે અહીંયાનો દરવાજો, અહીંનો દરવાજો, અહીંનો દરવાજો, અહીંનો દરવાજો, આ ચારે એક સરખા આવશે. આ લેવલ એક છે, પણ હવે તમે અહીંયાથી 1000 નીચે ઉતારશો તો પછી આનું લેવલ વધી ગયું ને આ દરવાજાનું. દરવાજો પાણીમાં એ ઉતરી તો ગયો, ઉપરથી 1000 યોજનનો ડિફરન્સ બી મળવો જોઈએ ને. ના, એ નથી મળી રહ્યો. અને દ્વીપ હંમેશા આમ જ હોય, ચડતો જ હોય. દ્વીપ કોઈ દિવસ સપાટ ના હોય. બરાબર. અને આની નીચેનો એરિયા છે તો એ કયો છે? તો આ 1,56,000 એરિયા. આપણને આ જવાબ મળે છે. હવે તમે એને ગણિતનો એ રીતે કર્યો નથી, એમાં આપણે કંઈ કશું આપણાથી બોલાય નહીં. બરાબર. ભગવાને આંકડો બી લખ્યો છે, તો એનો આંકડાનો જવાબ બી આપણી પાસે છે. બરાબર. હા, બરાબર. બોલો, કોઈને કઈ પ્રશ્ન? હા, ઇમ્પોર્ટન્ટ મુદ્દો છે આ. સમજાઈ જાય તો બધું છે. આ ખાલી જંબુદ્વીપનું માપ. હવે આ પ્રમાણે બીજા તમારે અર્ધ પુષ્કર અને પેલામાં જવાનું, પણ આનું 4 ગણું લખી દેવાનું. કશું નહીં કરવાનું બીજું. સમજાયું? આ 1 લાખનો પેલો 4 લાખ છે ઘાતકી ખંડ. એટલે આ દરેક માપ સીધા 4 ગણા થઈ જશે. આનો 1,56,000 જાડાઈ થઈ તો પેલાની આની 4 ગણી જાડાઈ થશે. સમજાય છે આ વાત? હા. ચાલો, સરસ. આવો આગળ જઈએ.
અને આ બધા મુદ્દાઓ આવશે, જો અહીંયા જ આવશે. જો પાઠ હું બોલું છું તમને વંચાશે. જુઓ, હું આ સેમ વર્ડ વાંચી રહી છું જે આમાં લખેલા છે, અને આ છે ગાથા જંબુદ્વીપ પ્રજ્ઞપ્તિ છઠ્ઠો વક્ષસ્કાર, એની 249મી ગાથા છે. આ પ્રમાણે જંબુદ્વીપના મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં 10,64,000 નદીઓ છે. આપણે કાલે નદીઓનું તો આખું લિસ્ટ જોયું, પણ હવે આ પ્રમાણે જંબુદ્વીપમાં 14,56,000 ટોટલ નદીઓ થઈ એવું કથન તીર્થંકર પરમાત્માનું છે. કારણ કે 7,28,000 પૂર્વની, 7,28,000 પશ્ચિમની, 7,28,000 મેરુથી ઉત્તરમાં અને 7,28,000 મેરુથી દક્ષિણમાં, એમ 4 નદીઓ મળી અને ટોટલ આટલી થાય છે. અને બીજું એનું તાત્પર્ય પણ આ પ્રમાણે છે કે ટોટલ નદીની સંખ્યા 14,56,000 છે. અને હવે એક જ લાઇનમાં, ખાલી એક જ લાઇન સેન્ટેન્સમાં લખ્યું છે જંબુદ્વીપનો વ્યાસ 1,56,000 જેટલો છે. ખાલી એક જ સેન્ટેન્સમાં છે આ મેટર. બસ સમજાય? તો તમે હમણાં આ પાઠ કર્યો. ચલો હવે આગળ જઈએ. ચલો હવે થોડું સિદ્ધ ક્ષેત્રની વાત કરશું. બહુ સરસ મુદ્દો છે આ, પણ બહુ મજા આવશે. આમાં બી તમને બહુ કંઈક નવું સમજવા મળશે, એટલું ફાઇન મળશે કે વાત નહીં. ઓકે, રેડી બધા? સિદ્ધ ગતિમાં જવું છે કે નહીં? તો હવે સિદ્ધ ગતિને ઓળખી લઈએ આપણે, એટલે સીધું ભગવાન પાસે જઈએ ને એટલે સિદ્ધ ગતિ જ બતાડીએ. આવો ચલો ચલો. સિદ્ધ શિલા કેવી છે? તો જો આ મોટો ગોળ થાળો, આવો, આ 45 લાખ યોજનની છે. કેટલી છે ગોળાઈ? 45 લાખ. હા, હવે જો ત્રસ નાડી બિલકુલ સ્ટ્રો જેવી છે, રાઈટ? તો સ્ટ્રોનો એન્ડ કેવો હોય? માની લો આ જંબુદ્વીપની ગોળાઈ છે, દેખાય છે ને? બસ, તો આ એરિયા 45 લાખ થઈ ગોળાઈ. તો આમ માનો, અને એને આમ સીધું માનો તો આમ સીધી પ્લેટ મૂકેલી થશે ને, આવી રીતે. તમે એવું કહી શકો કે આવી સીધી પ્લેટ છે? ના. તો 45 લાખ યોજન આ ત્રસ નાડીની અંદર 45 લાખ યોજન છે. એની ઉપર એની અંદર જે 45 લાખ યોજન છે એટલી જ વચમાં જ છે, એટલી ખાલી. હા, એટલે આમ જ થયું ને. જો આ ત્રસ નાડી છે ભૂંગળી, આ ત્રસ નાડી હોય તો એમાં અંદર 45 લાખ યોજન છે ત્રસ નાડી. એટલે આમ 45 લાખ યોજન થઈ ને લંબાઈ ચોડાઈ. હા, વચમાં સેન્ટરમાં 45 લાખ. આ લંબાઈ ચોડાઈ 45 લાખ યોજન થઈ. ત્રસ નાડીની નહીં. અરે હું તો ત્રસનાડીની જ વાત કરું. ત્રસનાડીની જ 45 લાખ યોજન જ છે લંબાઈ ચોડાઈ. ક્યાંથી થાય? એક રજ્જુ, અરે સોરી ના, હા એ વાત સાચી. એટલે આખી, 45 લાખ યોજન. હા, આ ત્રસનાડી એક રજ્જુની, એમાં આ જે 45 લાખ યોજનની આમાં અંદર સ્ટ્રો મૂકવાની છે આપણે. હા, સમજી ગયો. હા, આની અંદર એક સ્ટ્રો મૂકો, જેમ પાણીની બોટલ હોય ને આની અંદર એક સ્ટ્રો મૂકો ત્રસનાડીમાં. હવે એ સ્ટ્રોની ઉપરનું ઢાંકણું હશે આવડું નાનું, તે એ સ્ટ્રોની ઉપર સમજો કે આ સ્ટ્રો છે, તો આ સ્ટ્રોની ઉપરનું આ જે નાનું ઢાંકણું છે ને, આ એ આમ સીધું રાખવાનું. કેવી રીતે રાખવાની સમજાઈ ગઈ? હવે આ ત્રસનાડીની અંદર આ 45 લાખ યોજનનો એરિયા, અને હવે જે આ એરિયા આવ્યો ઉપરનો, આ થઈ આપણી સિદ્ધ શિલા. જો અહીંયા સામે પિક્ચર છે પીળું, આ થઈ સિદ્ધ શિલા. એને આપણે આમ ધારવાની છે. કેવી રીતે ધારવાની છે? હા, આમ સીધી ફ્લેટ ધારવાની છે. આવો, હવે એને ફ્લેટ તો તમે ધારો છો. હવે એ સિદ્ધ શિલાની વ્યવસ્થા કેવી છે આપણે એ જોઈએ. આવો, જો સિદ્ધ શિલા આવી રીતના જેમ અહીંયા છે એમ ફ્લેટ છે. હવે ફ્લેટમાં બી હવે પ્લેટ છે ને, એટલે નીચેથી જાડી છે. કેટલી જાડી છે? 12 યોજન જાડી. કેટલી જાડી? 8 યોજન જાડી. કેટલી જાડી? 12 યોજન છોડીને છે ને 8 યોજન જાડી છે. તમારું જે છેલ્લું સર્વાર્થ સિદ્ધ આપણું જે વિમાન છે ને, 5 અનુત્તર વિમાનનું વચ્ચેનું સર્વાર્થ સિદ્ધ અનુત્તર વિમાન,
ત્યાંથી 12 યોજન નિસરણીની સ્થાને ઉપર જવાનું. કેવી રીતે ઉપર જવાનું? દાદરો ચડો એવી રીતે. તમે અહીંયાથી દાદરો ચડો છો, એમ માનો કે તમે અહીંયાથી દાદરો ચડી રહ્યા છો અને દાદરો ચડીને નિસરણીના માર્ગે તમે ઉપર જઈ રહ્યા છો અને ઉપર બરાબર 12 યોજન છોડી અને સિદ્ધશિલા છે આવી. હવે નિસરણીની જેમ તમે ઉપર જાઓ છો અને તો સિદ્ધશિલા હવામાં તો લટકશે નહીં. આ હવામાં તો લટકે નહીં, તો એને ઘનોદધી ઘનવાત કંઈક તો હોય કે નહીં હોય. તો એ ઘનોદધી કે ઘનવાત એ જે પણ હશે ત્યાં એની ઉપર આ સિદ્ધશિલા ટકેલી છે. તો હવે શિલા કેવી છે? તો દેખો અહીંયાથી 8 યોજન. અનુત્તર વિમાનથી તમે 12 યોજન કીધા, અનુત્તર વિમાન વચમાં છે. હા, એક્ઝેક્ટ 5 બરાબર ત્રસનાડીના આપણા જે 45 લાખ યોજનનું માપ છે એ માપમાં જ 5 અનુત્તર વિમાન છે ઉપર. આપણે 5 અનુત્તર વિમાનમાં વચમાં વચ્ચેનું વિમાન 4 બાજુ ને વચ્ચે અનુત્તર. બસ અરે 5 અનુત્તર વચ્ચેનું સર્વાર્થ સિદ્ધ. હા, સર્વાર્થ સિદ્ધ, સોરી, વચ્ચે સર્વાર્થ સિદ્ધ. યસ. 5 અનુત્તરમાં વચ્ચે સર્વાર્થ સિદ્ધ છે. હા, 12 યોજન કે અનુત્તર વિમાન પતે ત્યાંથી 12. ના, ત્યાંથી જ 12 અનુત્તર વિમાનનો આખો એરિયા પૂરો થઈ ગયો પછી 12 યોજન ઉપર. ઓકે થઈ ગયું. હા, એનું આખું તમારું એનું પણ ઘનોદધી ઘનવાત વગર તો કોઈ પણ વસ્તુ રહેવાની નથી. હા, સમજી ગયો. આખું એનું પેકિંગ પૂરું થઈ જાય પછી ઉપર, એટલે એ પેકિંગમાંથી તમે બહાર નીકળી જ ન શકો. હા, બરાબર. કેમ? નહીં તો દેવતાઓ પહોંચી જાય. 12 યોજન પહોંચવામાં દેવતાઓને વાર કેટલી લાગે? હા, દેવતાઓને 12 યોજન કૂદકો મારતા કઈ વાર લાગવાની છે? પણ એ ઘનોદધી ઘનવાતનો એરિયા જેવો હોય કે એ છોડીને ઉપર જઈ જ ન શકે. સિદ્ધશિલામાં એ લોકો ત્યાં સુધી પ્રવેશ જ ન કરી શકે. બરાબર. પણ ત્યાં હવે આપણે આગળ જઈએ. ચાલ, હવે અહીંયા આ બોલો, કોઈ કંઈ પૂછી રહ્યું હતું? ઓકે, ચાલ. હવે આ સિદ્ધશિલા આવી ગોળ 45 લાખ યોજન લંબાઈ પહોળાઈમાં, એટલે બરાબર આપણા 45 લાખ યોજન પ્રમાણ અઢી દ્વીપની ઉપર જ, અઢી દ્વીપની બહાર નહીં. એનો એક કારણ છે, એક સૌથી મોટું રીઝન નિયમ છે કે કોઈ પણ ભગવાન જ્યારે સિદ્ધ થાય, સિદ્ધ ભગવાન કેવળ જ્ઞાન પામીને પછી એમનું નિર્વાણ થાય ને સિદ્ધ બને, એવું સીધું એ જે જગ્યાએ સિદ્ધ બન્યા છે ત્યાંથી સીધા ઉપર જઈને ગોઠવાઈ જાય. બરાબર? ત્યાંથી સીધા જે જગ્યાએ ગયા હોય એ જ જગ્યાએ ઉપર ગોઠવાય. તો આ એક નિયમ. બીજો નિયમ એ કે માત્ર જે અઢી દ્વીપના જે તમારા આર્યભૂમિ છે 25.5 દરેક ક્ષેત્રની 15 કર્મભૂમિમાંથી પણ જે 25.5 દરેક કર્મભૂમિના 25.5 આર્ય દેશો, એ આર્ય દેશમાંથી જ આર્ય જાતિના જ જીવ, આર્ય જાતિના, અને એ પણ ભવ્ય જીવો જ સિદ્ધ થવાના. એટલે એ જ સ્થાનથી એ ઉપર જશે સીધા. એ સિવાયના બાકીના સ્થાનમાંથી કોઈ દિવસ સિદ્ધ ભગવંત ઉપર નહીં જાય. એટલે 45 લાખની બહાર જવાનો તો સંભવ જ નથી. એટલે આ સિદ્ધશિલા ખાલી 45 લાખ યોજનમાં જ ઉપર છે. કારણ કે 45 લાખમાંથી જ મનુષ્યો જશે. 45 લાખ યોજનની બહાર અગર કોઈ એમ માનો અઢી દ્વીપની બહાર કોઈ દેવતા તમને મૂકી આવે અને તમે ત્યાંથી સિદ્ધ થવાનો ટાઈમ હોય એનો અપહરણ કરીને લઈ ગયું છે, તો બીજો દેવતા એને ઉચકીને પાછો અંદર મૂકી જશે. પણ એ ત્યાંથી મોક્ષ ક્યારેય નહીં જાય. ભવ્યજી, બરાબર? હા, હવે આપણે એની વ્યવસ્થા સમજીએ. તો આ પ્લેટ છે ઉપરથી સીધી જ છે બિલકુલ, પણ 8 કિનારે બિલકુલ એકદમ પાતળી, અને વચ્ચેના પ્રદેશમાં એ 8 યોજન જાડી છે અને કિનારે પાછી પાતળી. હા, એના આજુબાજુમાં આખો અવકાશ અંતર છે. એની નીચેના ભાગમાં તો રહેવાનું જ છે. કારણ કે સિદ્ધશિલાની ઉપર ના, સિદ્ધશિલાની ઉપર તો અલોક આવી ગયું. આને શું કહી શકો? કહું તમને. તમે એક માનો કે તમારી પાસે મેં જે એક રજ્જુની ત્રસનાડીમાં વચ્ચે એક સ્ટ્રો કીધી છે, રાઈટ? તે સ્ટ્રો ઉપરનું ઢાંકણું બંધ થઈ જાય તો ઢાંકણાની અંદરની વસ્તુ બહાર નીકળી શકે ખરી? એ સીલ થઈ ગયું. આ ઢાંકણું તમે ઉપરથી બંધ કરો છો, રાઈટ? ત્રસનાડીને તમે બંધ કરી દીધી ને, તો લોક બંધ થઈ ગયો અંદરથી. લોક બંધ થઈ ગયો. હવે લોક બંધ થઈ ગયો તો હવે બહાર નીકળવાનું કોઈ બી ધર્માસી કે આકાશાથી કશું બહાર નીકળશે જ નહીં. બરાબર, એટલે અલોક થઈ જશે. એ એરિયા અલોક, હવે ઉપર અલોક થઈ ગયો. હવે સિદ્ધ ભગવંતને લોકમાં રહેવાનું કોઈ કારણ છે? એટલે આની સ્ટ્રોની તો બહાર નીકળી ગયા.
હા હવે અલોક એમને આવવા દેશે ખરું? ના તો હવે એ ક્યાં અટકશે? વચ્ચે બરાબર, લોકની બહાર અને અલોકના પહેલા. લોકાંત 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 એટલે એ લોકાંત કહી દીધું. લોકની બહાર અને અલોકના પહેલા. આજે તમને આજે 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 સિદ્ધ શિલા છે ને એ ખાલી શો ની નીચેથી દેખાય આપણે સમજવા માટે એવી છે. સિદ્ધ ભગવાન તો એની ઉપર જ્યાં લોકનો અંત આવે ને ત્યાં આગળ અટકીને રહેલા હોય. એટલે આની નીચે આમ પેલું છત્ર જેવું કહેવાય ને એવું છત્ર બનાવેલું હોય. કારણ કે એ પૃથ્વી બિંદુબેને સમજાવ્યું એમ ધનોથી તનવાદ થી એ વીંટળાયેલું હોય. એ પણ એક પૃથ્વી છે. એટલે એ બીજા દેવો ને જીવો ત્યાં આગળ એની અંદર પ્રવેશ ના કરી શકે. સિદ્ધ ભગવાન તો હોય ને એ પ્રવેશ કરીને લોકના અંત સુધી જઈને અટકી જાય. જુઓ, હવે સમજાવું તમને. જુઓ, આ જે પ્લેટ છે ને 8 યોજન જાડી કીધી, પણ 8 યોજનની બહાર માનો કે આ પ્લેટ પૂરી થઈ ગઈ, એના પછી 1 યોજન જેટલો એરિયા, કેટલો? 1 યોજનના ઉપરના છઠ્ઠા ભાગમાં, એમાંથી 5 ભાગ છોડી દો ખાલી, અને ઉપરના છઠ્ઠા ભાગમાં બધા સિદ્ધ ભગવંતો રહેલા છે. 1 યોજનના ઉપરના છઠ્ઠા ભાગમાં. 1 યોજન એટલે 2000 ધનુષ. સમજો, એ છઠ્ઠા ભાગમાં કેમ કીધું? હવે એમાં પણ જે સિદ્ધ ભગવાનના 2 જ હાથની કાયા છે ને જેની, એ તો આ છઠ્ઠાથી પણ એકદમ અનંતમાં ભાગે ઉપર થઈ ગયા. ગણો 2000 ધનુષ એટલે 1 યોજન પ્રમાણ. હવે સિદ્ધ ભગવંતની અંતિમ અવગાહના કેટલી, હાઈએસ્ટ ઉત્કૃષ્ટ અવગાહના કેટલી? તો કે 500 ધનુષની કાયાવાળા સિદ્ધ થાય, એનાથી મોટા તો થવાના નથી. તો 500ના 2/3 ભાગ કરો તો 1000 ને તમે 3 ભાગશો તો 333 ધનુષ થશે. તો એ 333 ધનુષ વાળા જ સિદ્ધ ભગવંત હશે જે સૌથી મોટામાં મોટા હશે. એનાથી તો વધારે કોઈ મોટા હશે જ નહીં, રાઈટ? અને સૌથી નાના 2 હાથની કાયાવાળા હશે. તો હવે માનો કે અહીંયા આગળ આવી રીતના આ પ્લેટ છે સિદ્ધ શિલાની. જો દેખાય છે મારા હાથમાં જે દેખાય છે? હા, માન લો કે આ સિદ્ધ શિલાની પ્લેટ છે. હવે આ પ્લેટની બહાર એ નીકળી ગયા. 1 યોજનનો એરિયા છે. 1 યોજનના એરિયામાં જે 2 હાથના છે તો સૌથી ઉપર રહી ગયા. હવે જે 333 યોજન વાળા છે એ થોડા નીચે સુધી રહેશે. 2000 યોજનનો એરિયા એટલે 333 છોડી દો. એના પછીના બાકીના 2000 માંથી 333 માઇનસ કરો, કેટલો એરિયા થયો? લગભગ 1677. હા, 1667. સોરી, 1667 યોજન સુધી કશું જ નથી. લોક પણ નહીં, અલોકમાં તમે છો પણ લોક છોડી દીધો એટલે બાકીના 333 સુધી, અરે 1667 યોજન સુધી કંઈ જ નથી. અને બધા સિદ્ધ ભગવાન ઉપરના ટોચના એરિયામાં છે. આ વાત સમજાઈ? હવે જુઓ, સમજજો, સિદ્ધ ભગવંતને લોકની બહાર જવું છે. જેવો જીવ સિદ્ધ બને છે એવો સીધો ઉછળીને બહાર નીકળી જશે એક જ સમયમાં લોકની બહાર. અને અહીંયા આવીને અટકી ગયા નથી બોલતી હું. અટકી ગયા તો એમની મરજીથી અટક્યા, પણ અહીંયા એ અટકી પડ્યા. કેમ? કારણ કે અલોકમાં એન્ટ્રી નથી. જો તમે સમજો, તમે અહીંયાથી નીકળ્યા છો ગુજરાત ક્રોસ કરવા, ગુજરાતની બોર્ડર ક્રોસ કરી લીધી, અને હવે તમને રાજસ્થાનમાં એન્ટ્રી નથી, તો તમે ક્યાં રોકાયા? ગુજરાત છોડી દીધું ને રાજસ્થાનમાં એન્ટ્રી નથી, તો અટકી ગયા કે નહીં ત્યાં? આવી રીતે આ લોકોને લોક છોડી દીધું છે. લોકમાં તો રહેવાનું કોઈ પ્રયોજન જ નથી. લોક છોડી ગયું. અહીંયા લોક છૂટ્યા પછી 1667 યોજન નીકળી ગયા છે. લોક પૂરું કરી દીધા પછી, સમજો મારી આ વાત ધ્યાનથી સાંભળજો, આટલું થઈ ગયું. અને હવેના બાકીના 333 યોજનમાં એ લોકો અટકી ગયા, કારણ કે એના પછી અલોક શરૂ થાય છે. એટલે સિદ્ધ ભગવંતો અલોક દ્વારા રોકાય છે. આ વાત સમજાય? આ ઇન્ડિયા પાકિસ્તાન જેવી બોર્ડર, આ તમે જુઓ, હંમેશા તમે આ જેમ વાઘા બોર્ડર જશો ને તો ઇન્ડિયાની બોર્ડર છોડો, એના દરવાજા પછી પાકિસ્તાનના દરવાજા ચાલુ થાય, એના વચ્ચે તમને જગ્યા મળશે. પાકિસ્તાનના દરવાજા જુદા ચાલુ થશે અને ઇન્ડિયાના દરવાજા જુદા છે. એની વચમાં ખાસો
તમને ઓછામાં ઓછું 100 ફૂટ જેટલું અંતર મળશે. તો જેને ઇન્ડિયાએ બાર દેશ નિકાલ કરે ને પાકિસ્તાન સંગ્રહ ની, એ ક્યાં રહે? બોર્ડર ઉપર. એટલે નથી ઇન્ડિયામાં, નથી પાકિસ્તાનમાં, રાઈટ? એવી રીતે સીધો નથી લોકમાં, નથી અલોકમાં. સમજાય મારી વાત? હવે બીજો મુદ્દો બહુ ધ્યાનથી સાંભળજો. આ મુદ્દો બહુ મહત્વનો છે. હવેનો મુદ્દો એનાથી વધારે મહત્વનો છે કે ષડદ્રવ્ય જ્યાં હોય ત્યાં ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, આકાશાસ્તિકાય, પછી બોલો, કોઈને યાદ છે? પૂતગલાસ્તિકાય અને જીવાસ્તિકાય એટલે આત્મદ્રવ્ય. હા, અને હજી કાળ. આ જીવાસ્તિકાય અને કાળ, આ બધા, જીવાસ્તિકાય એટલે સંસારી જીવ, આ બધા 6 જ્યાં હોય એને લોક કહેવાય. અને જ્યાં એવું હોય કે અહીંયા 5 હોય ને 1 ન હોય, અથવા 1 હોય ને 5 ન હોય, પોસિબલ છે? ના. એનું રીઝન સમજવાનું છે. જો આ 5 હોય, જો કાળની અવસ્થા હોય, જો ધર્માસ્તિકાય, જો અધર્માસ્તિકાય હોય, જો પૂતગલાસ્તિકાય હોય, તો આ સિદ્ધના ભગવાન તો હલનચલન કરે કે ના કરે? કરે કે નહીં? ધર્માસ્તિકાય હશે તો ચાલશે, અધર્માસ્તિકાય હશે તો સ્થિર રહેશે, બરાબર? કાળ હશે તો પાછા આવશે અમુક સમય રહીને. કાળ એટલે શું? તો કે આટલા સમય રહીને તમે પાછા ફરીથી સાયકલમાં જાઓ છો. એટલે અહીંયા 6 માંથી એક પણ દ્રવ્ય વિદ્યમાન જ નથી. અને આ સિદ્ધ ભગવાન તો 6 દ્રવ્યની સહાય વગર, કારણ કે આ લોકો જીવાસ્તિકાય નથી, આ લોકો આત્મદ્રવ્ય છે. સમજાય છે મારી વાત? આ લોકો આત્મદ્રવ્ય છે, આ લોકો જીવાસ્તિકાય નથી, પૂતગલાસ્તિકાય નથી, કારણ કે એ લોકોનું શરીર નથી. જીવાસ્તિકાય નથી કારણ કે કાર્મણ વર્ગણાથી ભરેલું એ લોકોનો આત્મદ્રવ્ય નથી. એ લોકોનું આત્મદ્રવ્ય 8 કર્મોથી ખાલી થઈ ચૂક્યું છે, એટલે એ લોકો જીવાસ્તિકાય નથી. એ લોકોને શરીર નથી, આ દ્રવ્ય છે આત્મદ્રવ્ય, અને એ શરીરનો 2/3 ભાગ છે, પણ શરીર નથી, કારણ કે એમને જન્મ જરા મરણ નથી, એટલે પૂતગલાસ્તિકાય નથી. એ લોકોને સ્થિર જ રહેવાનું છે, એ લોકોને હલનચલન નથી કરવાનું, એટલે અહીંયા અધર્માસ્તિકાય નથી અને ધર્માસ્તિકાય નથી, બરાબર? અને એ લોકોને પોતાના શરીરને, આત્મપ્રદેશને 14 રાજલોક જેટલું પહોળું કરવાનું પણ નથી, એટલે એ લોકોને અહીંયા લોક નથી, લોક દ્રવ્ય નથી, અને આકાશાસ્તિકાય બી નથી. કારણ કે આકાશ એટલે અવગાહના થઈને, આકાશ એટલે અવગાહના, એટલે આ લોકો નથી આકાશમાં, નથી અલોક આકાશમાં. સમજાય છે આ વાત આખી? નથી એ લોકો આકાશમાં, નથી એ લોકો અલોક આકાશમાં. કાળ એટલે નથી કારણ કે એમને પાછા આવવાનું નથી. ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય નથી કારણ કે એમને કોઈ સ્થિર થઈને બેઠા છે, એ લોકોને કોઈ હલનચલન, માત્ર આત્મદ્રવ્યના પ્રભાવથી જ એ લોકો સમગ્ર ચરાચર સંસારને જોઈ રહ્યા છે. સમજાયું? ઇન્દ્રિયો એકે નથી કે ચલો તમે બહુ પ્રેમથી એમને રોજ સિદ્ધ ભગવાન યાદ કરો તો એ તમને આવીને અહીંયાથી લઈ જશે, કારણ કે ઇન્દ્રિયો છે. એ લોકો જોઈ રહ્યા છે પોતાના આત્મપ્રદેશ, આત્મદ્રવ્યના દરેક અણુ પરમાણુના કારણે એ લોકો તમને જોઈ રહ્યા છે. એ લોકો જુએ છે બધું જ. એટલે આ સિદ્ધ ભગવાનની સ્થિતિ છે. સમજાય? કોઈ પ્રશ્ન? હવે આમાં ઘણા બધા ક્વેશ્ચન આન્સર છે સિદ્ધ ભગવંત માટેના. તમે આકૃતિ મૂકી છે ને જે ફોટી આ સંગ્રહી રત્નની, એમાં જે આ સિદ્ધ શિલા બતાવી છે ને 45 લાખ યોજનની, એની નીચે લખ્યું છે અલોકાકાશ. ત્યાં નીચે લોકાકાશ આવે, ઉપર અલોકાકાશ આવે. આ છે ને અલોકાકાશ છે, છે અહીં આગળ. અલોકાકાશ ના આવે ને, પણ નીચે તો ના, ઉપર તો અલોકાકાશ જ આવ્યું ને. ઉપર આવે પણ તો નીચે બતાવ્યું. ના, ઉપર જ છે, અહીંયાથી આમ એરિયા બતાવ્યો છે. અલોકાકાશ બરાબર, એની બાજુનો ડાયાગ્રામ જુઓ, એમાં નીચે અલોકાકાશ લખ્યું છે. જો હું આખો ડાયાગ્રામ મોટો કરું, લો ચાલ. એની બાજુ. હા, હમણાં કરું, એક જ મિનિટ. આ તમે અલોકાકાશ લખ્યું ને? હા, જો અલોકાકાશ ક્યાં છે ખબર છે? જો આ લોક છે, સમજી ગયો. આ સિદ્ધના જીવો. એટલે આ રાઈટમાં જાઓ, રાઈટમાં. હા, હું રાઈટ, એટલે બીજી આકૃતિ, ત્રીજી આકૃતિ. હા, અહીંયા લખ્યું છે અલોકાકાશ. વાંચ્યું તમે? ક્યાં આગળ? નીચે, સિદ્ધ શિલાની નીચે
અલોકાકાશ, હા બસ આ એ. હા આ જો નીચે એ લોકાકાશ આવે છે. હા હા અહીંયા તો અલોકાકાશ આવે. અહીંયા નીચે તો આખું 14 રાજલોક છે. હા લોકાકાશ આવે. અહીંયા તો 14 રસનાડી છે આ તો. હા ત્રસનાળીની અંદર. હા એટલે અહીંયા તો સીધું 14 જો પાનું જતું રહ્યું. અહીંયા તો 14 રાજલોક છે. હા અને આ સિદ્ધ શિલાનું એક નામ છે, હું ભૂલી ગયો, નામ ઉપરથી ચાલુ થાય છે. ઈશત પ્રાગભારા પૃથ્વી. નિષદ, હા નિષદ પ્રાગ. ઈશત આઈ. ઈશદ, હા ઈશદ પ્રાગ. એનું નામ છે ઈશત પ્રાગભારા પૃથ્વી. હા હવે જુઓ પ્રદેશની આ બધા જ ભગવાન અવગાના અને એક દીવા, જો તમે 108 દીવા પ્રગટાવો ને તો 108 દીવા અલગ અલગ જગ્યાએ વાટ છે પણ પ્રકાશ એનો એક જ થાય છે. એવી રીતે માની લો કે અહીંયાથી ભગવાન થોડા અહીંયા ગયા, આ પાલીતાણાનો એરિયા છે, અહીંથી અહીંયા ઉપર ગયા, આ બાજુ આવ્યો તમારો ગિરનારનો એરિયા, અહીંથી ઉપર ગયા, આ બાજુ આવ્યું સમેત શિખર, અહીંથી ઉપર ગયા, તો આ અહીંયાથી ભલે અહીંયા જ ઉપર ગયા પણ અહીંયા બધા પ્રકાશની જેમ એક જ પ્રકાશ દેખાશે. અને એટલે આપણને 45 લાખ યોજનમાં દરેક ખૂણે પ્રકાશ દેખાશે, કારણ કે એ લોકો પ્રકાશની અંદર પ્રકાશ ભળી જાય છે. બરાબર. એટલે એવું નથી માનવાનું કે આ બધે દેખાય છે એનો અર્થ બધેથી જ સિદ્ધ થયા છે. સિદ્ધ તો અમુક એની નીચેની અમુક જ જગ્યાએથી થાય. બરાબર. હવે જો અહીંયા લખ્યું છે શિલાથી અંતર, સિદ્ધાત્માનું અંતર કેટલું, તો કે 3 અને 5 ષષ્ઠાંશ ગાવ. એટલે મેં જે તમને કીધું ને એટલું ગાવ. આજે અહીંયાથી અહીંયા સુધીનું અંતર કેટલું, તો આમાંથી અહીંયા સુધી, અહીંયાથી ઉપર સુધીનું અંતર, અને એ અંતરમાં 12 યોજન છોડીને નીચેથી સિદ્ધ શિલા 12 યોજન છોડીને છે અને અહીંયાથી અહીંયા 1 યોજનના છઠ્ઠા ભાગમાં છે. આ દેખો અહીંયા 1/6 ગાઉ છે, છઠ્ઠા ભાગ જેટલું, અને 333 ધનુષ્ય છે. જો અહીંયા લખ્યું છે બધું જ 333 ધનુષ, અને ઉપરથી 9 ડિવાઇડેડ બાય 8 એટલા હાથ. 333 ઉપર પણ થોડું આવશે, 500નો ત્રીજો 2/3 ભાગ 333 ઉપર થોડો આવશે. એટલે એટલી ઉત્કૃષ્ટ અવગાના, અને એમાં જ અંદર ખાલી 2 હાથ, એટલે જે 2 હાથના હશે ને એ બધા અહીંયા બોર્ડરમાં હશે. હા બાકી તો, અને 8 વર્ષની ઉંમરે જ્યારે મોક્ષ જાય, કેવળ થાય, 8 વર્ષની ઉંમરે કેવળ થાય અને તરત 8-9 ઉંમરની ઉંમરે માનો કે મોક્ષ થયો છે, તો કંઈ 2 હાથથી વધારે તો કાયા હોય જ નહીં ને એની. એટલે જઘન્ય 2 હાથની કાયા કીધી, અને એ 2 હાથની કાયા એટલે એકદમ ઉપરના ભાગમાં આવી જાય, અને ગાઉના છઠ્ઠા ભાગને એકદમ અડીને, એટલે સમજો ને કે આપણે કેવું, આમ તમે હવાનું બલૂન છોડો છો ગેસવાળું, તો સીલિંગ ઉપર કેવી લટકી જાય છે, અને એમાં મોટું બલૂન નાનું બલૂન છોડ્યું હોય તો કેવી નાની મોટી જગ્યામાં દેખાય. સમજાય? મોટું બલૂન થશે 333 યોજન પ્રમાણ, અને નાનું બલૂન થશે ખાલી 2 હાથ જેટલું, પણ થશે ઉપરની સર્વિસમાં બધા એક જ સરખી લાઈનમાં હશે. સમજાઈ ગયું વાત? કારણ કે અલોકમાં કોઈ તમને કશું જ નથી, અલોકમાં એન્ટ્રી જ નથી. અલોકમાં 6 માંથી કોઈ પણ દ્રવ્યને એન્ટ્રી નથી, આત્મદ્રવ્યને પણ એન્ટ્રી નથી. બરાબર? એટલે અલોકમાં કોઈ જઈ નથી શકતું, અને લોકમાં હવે એમને રહેવાનું કોઈ પ્રયોજન જ નથી, એટલે એ લોકો લોકના લોકની વચમાં છે. હા આવો હવે આપણે છે ને ભગવાન અને ગૌતમ સ્વામીના સવાલ જવાબ વાંચીએ, કારણ કે સવાલ જવાબમાં તમને આના બધા જવાબો એકદમ વ્યવસ્થિત અને બહુ સારી રીતે મળશે. તો છેલ્લે કેવલી સમુદ્ઘાત પછી તમે કેવળ જ્ઞાનની અવસ્થામાં કઈ રીતે પહોંચો છો એ પણ તમને આમાં મળશે. બરાબર? આવો બોલાવે છે તમને બધાને, હાય કરે છે. એકવાર હાય કરો બચ્ચુને, એને એકવાર ખબર પડવી જોઈએ કે દાદી ક્લાસ લે છે. બધાને જોવા આવી જાય. જો તને બોલાવે છે ઢીંગલા ને બધા, હાય કરો, બોલો જય જિનેન્દ્ર, જય કરો, બોલો હેલો. જો તને બોલાવે, હાય જય કરો, ટાટા કરો, બાય બાય કરો, ચલો તને બોલાવે છે, જો બાય તો કર, બાય 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 બાય. હેલો. હમણાં બોલશે 2 મિનિટ રહીને, એ કઈ ચૂપ તો રહેવાનો નથી, ચૂપ તો રહેતા એને આવડતું જ નથી. જો જય 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 જય, હા ચાલ, હા જય જય બોલો. તો જય જય બોલશે તો બધા તારી સાથે વાતો કરશે. તું જય જય નહીં બોલે તો બધા કેવી રીતે વાત કરશે? બોલ.
ચાલ ચાલો મનોયોગનો નિરોધ એ તો ખ્યાલ છે ને બધાને મનોયોગના નિરોધ કર્યા વગર કેવળ જ્ઞાન આવતું નથી બરાબર बराबर जो 4 घाती कर्मों क्षय जब भी 4 घाती कर्म का क्षय करेंगे सबसे पहले आपको मनोयोग का निरोध करना पड़ेगा और मनोयोग का निरोध करने से ही घाती कर्म का क्षय होगा और केवल ज्ञान प्राप्त होगा। अब केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद आपको ये पता होगा कि कोई भी केवली भगवंत मन से कोई इच्छा नहीं करते बराबर। उसके लिए कुछ एग्जाम्पल मैं दूंगी बहुत अच्छा लगेगा और समझ में आ जाएगा। हाँ बेटा जा जा वे लता बोला जा 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 लता ने कितने मम्मा मापे जा मम्मा मापे जा। केवली भगवंत को बोलने का या मन से इच्छा करने का कोई प्रयोजन नहीं होता है और केवली भगवंत किसी की आयु बचाने तक के लिए भी मुंह से बोलेंगे नहीं। इसका मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। परमात्मा महावीर स्वामी समवसरण में जब गौशाला आ रहा था तेज गुस्से में आ रहा था परमात्मा ने सबको बोला कि मेरे और गौशाले के बीच में कोई नहीं आएगा बराबर। मगर उन्होंने ये नहीं बोला कि सर्वानुभूति और सुनक्षत्र दोनों साधु आप समवसरण छोड़ के चले जाओ बराबर कि आप दोनों को यहाँ नहीं रहना है आप दोनों यहाँ से चले जाओ। देखो भगवान को तो मालूम ही था केवली भगवान थे मगर वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। देखो यहाँ ध्यान दो क्यों नहीं भगवान हम तो यही सोचते हैं करुणा के करने वाले हैं तो उन्होंने जीव को बचाने के लिए क्यों नहीं बोला होगा। ये क्वेश्चन आएगा ना सबको। हाँ। तो यहाँ पे यही समझना है कि मनोयोग का निरोध कर लेने के बाद राग द्वेष से विरहित हो जाने के बाद ही परमात्मा को केवल ज्ञान प्राप्त होता है और केवली बन जाने के बाद परमात्मा अपनी किसी भी इच्छा से ना किसी को बचाना चाहते हैं बचा सकते हैं और ना ही किसी को मरने से या तकलीफ से बाहर निकाल सकते हैं। ये बात समझ में आ गई क्योंकि मनोयोग का निरोध करने के बाद ही 4 घाती कर्म का क्षय होगा और मनोयोग का निरोध करने से वो जीव राग द्वेष से बाहर निकल आता है। अब उसको ना किसी के ऊपर राग है ना कोई भव्य जीव के ऊपर वो राग करेंगे और ना ही अभव्य जीव या ना ही कोई दुष्ट जीव पे द्वेष करेंगे। अभी उनको ना गौशाला के ऊपर गुस्सा आ रहा है और ना ही सर्वानुभूति सुनक्षत्र के ऊपर प्रेम या राग आ रहा है कि अरे भाई इसको बचाओ कुछ भी करके इसको बचाओ। बात समझ में आ गई ना। यही कारण था कि भगवान ने यहाँ पे कोई स्टेप नहीं लिया है क्योंकि वो जो भवितव्यता है वो जरूरी थी तो जब उनको जो संकेत मिलते हैं केवल ज्ञानी है वो जान सकते हैं आगे के पीछे के सारे पर्याय जान लेते हैं और जब देख लेते हैं कि यहाँ ये व्यवस्था है तो वहाँ पे वो बता देंगे। जैसे कि अपने अंतिम समय में उन्होंने गौतम को दूसरी जगह भेज दिया दूर भेज दिया क्योंकि उनको पता था कि जब मेरा केवल ज्ञान मेरा निर्वाण होगा और गौतम यहाँ नहीं होगा गौतम यहाँ से थोड़ा दूर ही होगा मेरे पास गौतम नहीं रहेगा और जब मेरा निर्वाण का समाचार ही उसके लिए केवल ज्ञान का कारण है या उसके राग को तोड़ने का कारण है। उन्होंने नहीं सोचा है भवितव्यता के हिसाब से उन्होंने काम किया बराबर। तो यहाँ महत्व का मुद्दा ये है कि मनोयोग का निरोध तो केवली भगवान पहले ही कर लेते हैं उसके बाद 4 घाती कर्म का क्षय हो गया। अब उसके बाद जितना भी आयु कर्म के बराबर बाकी के 3 कर्म को वो होने देंगे। मैं भगवान की बात कर रही हूँ। भगवान को बाद में केवली बनने के बाद 16 वर्ष उन्होंने केवली पर्याय में विहार किया 16 वर्ष तक बराबर। ये 16 वर्ष में उन्होंने कहीं भी मनोयोग तो जरूरत ही नहीं पड़ी ना। अभी मनोयोग तो खत्म हो चुका है ना उनका। हाँ अब जो भी हुआ है वचन योग और काय योग। अब यहाँ पे ये समझना है आपको कि अब अंतिम 2 दिन बाकी रह गया। अंतिम 2 दिन बाकी रह गया। उनको 2 दिन बाकी रहा तब देखा कि अब जो भी क्रिया करनी है वो कंटिन्यू करनी है। मतलब जो कर्म
लास्ट में जितने दिन या जितने समय का रहेगा ना, वो उतने समय की अवधि तक वो पहुंच जाएंगे। कैसे? जैसे कि उनको वचन योग बाकी था ना, बोलना। वचन योग, मन योग के बाद वचन योग का योग आएगा, तो 2:48 प्रहर तक वचन योग बाकी रहा, तब जाके उन्होंने वचन योग शुरू किया। ऐसा नहीं है कि 2 साल पहले से ही वचन योग खत्म करना शुरू कर लिया। अगर 2 साल पहले से खत्म करते तो रोज 1 प्रहर की जगह 2 प्रहर व्याख्यान देते तो हो जाता कि नहीं? हो जाता है ना। 1 प्रहर रोज बढ़ गया तो 24 2 48 2 साल में खत्म हो जाता, बराबर? हाँ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो कर भी नहीं सकते, क्योंकि केवली समुद्घात तभी होगा जब आपके अंतिम समय में आपके ये बाकी के आयु के प्रमाण में 8 समय की आयु बाकी हो और सारा बाकी का आपका 3 नाम, गोत्र और वेदनीय तीनों को भोगना बाकी हो। ठीक है ना। तो अब आप परमात्मा की मैं बात कर रही हूँ। 48 प्रहर आ गए, वचन योग का उन्होंने निरोध शुरू कर लिया। 48 प्रहर बाकी है, उन्होंने 48 प्रहर तक, पूरे 48 प्रहर तक देशना दी। अब वचन योग भी 48 प्रहर तक खत्म हो रहा है। अब रहा काय योग। तो काय योग की स्थिति अंतिम 8 समय में, अगर उन्होंने समुद्घात भी किया होगा, ये नहीं पता है, हम किसी को नहीं पता है, लेकिन अगर मान ले कि अगर उन्होंने समुद्घात किया होगा तो भी अंतिम 8 समय में ही किया होगा। अंतिम 8 समय में काय योग होगा। क्या होगा? काय योग। ये समुद्घात काय योग है। समुद्घात क्या है? काय योग है। काया को 14 राजलोक प्रमाण दंड करते हैं। ये 14 राजलोक है। आत्मद्रव्य को बाहर निकाल के 14 राजलोक प्रमाण वो सीधा दंड करेंगे पहले, और फिर आड़ा दंड करेंगे। 14 राजलोक, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, पूरा 14 राजलोक, मतलब एक त्रसनाड़ी से बाहर भी। ऐसा नहीं कि खाली त्रसनाड़ी प्रमाण। और वो दंड करने के बाद 14 राजलोक प्रमाण, चौड़ा, लंबा, आगे पीछे, तिरछा, सब जगह वो अपने आत्मद्रव्य को फैलाएंगे। और फैलाने से 8 समय में ही जितना काय योग का उनका निरोध बाकी होगा, निरोध मतलब उसका भोग करना, वो खत्म करना, वो जगह पे जाके वो कर्मों को पूरा करना, वो जाके खत्म करेंगे। तब उनका काय योग भी खत्म हो गया। तो वचन योग और काय योग दोनों खत्म हो जाएंगे, तो बाकी के 4 अघाती भी पूरे हो जाएंगे। तो अब चारों अघाती खत्म हो गए। वचन योग का निरोध पहले हो गया, साथ में काय योग अंतिम 8 समय में उसका भी निरोध। अघाती तो पहले से खत्म थे। घाती चारों घाती पहले से खत्म थे, तभी तो केवली हुए। हाँ, अघाती बराबर, घाती खत्म थे, अघाती बाकी थे। हाँ, तो अब 4 अघाती खत्म कर रहे हैं ना वो। हाँ, 4 अघाती खत्म करने। तो वचन योग और काय योग में वो अभी चारों अघाती भी उन्होंने खत्म कर लिए। 8 समय बाकी है। अब अंतिम समय आयु का आ गया। हाँ। 8 समय में से सारा खत्म और अंतिम समय आयु का बाकी है, वो आ गया। तो अंतिम समय में समस्त योगों का निरोध होने के बाद वो अंतिम समय अयोगी केवली बन चुके हैं। देखो, पहले ये पूरे मनोयोग खत्म होने के बाद वचन योग, काय योग जब 16 साल तक चालू रहा ना, तब तक वो सहयोगी केवली थे। क्या थे? सहयोगी केवली, क्योंकि अभी भी उनको वचन योग, काय योग बाकी थे ना, इसीलिए वो सहयोगी केवली। लेकिन अब अंतिम समय में सहयोगी केवली मतलब उनके वचन योग, काय योग भी खत्म हो गए, तो अब वो अयोगी केवली हो गए। तो अयोगी केवली अवस्था प्राप्त करने के बाद अब अंतिम समय आ गया, 1 समय बाकी है। तो 5 ह्रस्व अक्षर का उच्चारण करो आप। 5 ह्रस्वाक्षर, अ, सी, या, उ, सा, उतना आप खाली उच्चारण करो, तो ये काल में असंख्यात समय चले गए। क्या चला गया इसमें? असंख्यात। आप 5 ह्रस्वाक्षर करो, उतने काल प्रमाण में ही वो शैलेशी अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे। शैलेशीकरण कहा जाता है इसको, शैलेशीकरण।
वो असंख्यात समय के अंदर वो ये 5 इसमें ये प्राप्त कर लेंगे। और शैलेशीकरण करते करते 5 ऋष्वाक्षर के बाद अंतिम जब ये 8 समय रहेगा तब वो अपना ये पूरा 14 राजलोक और ये ख़त्म करके लास्ट समय में अपने आप उनका शरीर अपने अंदर से आत्मद्रव्य अलग होकर सीधा सिद्ध गति में एक ही समय में पहुंच जाएगा। समझ में आया ये पूरा प्रोसेस? 5 ऋष्वाक्षर का उच्चारण काल प्रमाण असंख्यात समय के अंतर मुहूर्त में वो शैलेशी अवस्था को प्राप्त होते हैं। शैलेशी अवस्था के पहले की अवस्था जो कर्मों की गुण श्रेणी थी वो कहा जाता है। मतलब जो कर्मों की गुण श्रेणी थी वो 13वें गुणठाणे में है ना। हाँ, अब उन्होंने शैलेशी अवस्था प्राप्त कर ली तो शैलेशीकरण खत्म करने के बाद 14वें पे वो आ गए और 14वां है अयोगी केवली, बराबर। तो 13 गुणठाणे तक वो सहयोगी केवली है और अंतिम 13 खत्म होने के बाद वो अंतिम शैलेशी अवस्था प्राप्त करेंगे और शैलेशी अवस्था को जैसे ही वो खत्म करेंगे वो अयोगी केवली गुणठाणे पे आ जाएंगे। क्योंकि जब तक शैलेशी अवस्था कर रहे हैं तब तक तो वो योगी है कि नहीं, उनका योग चालू है ना, वचन योग का योग। हाँ बराबर, काय योग चालू ही ना। शैलेशी अवस्था प्राप्त कैसे करेंगे? बिना काय तो वो स्थिर हो नहीं पाएंगे। तो शैलेशी अवस्था काल में नष्ट होते असंख्यात गुण श्रेणी, अनंत कर्मों के अंशों को वो क्षय करते हैं। अनंत कर्मों के असंख्यात गुण श्रेणी द्वारा, मतलब गुण, असंख्यात गुण की उत्पत्ति द्वारा उनके अंदर इतने गुण उत्पन्न हो जाएंगे कि वो अनंत कर्मों के अंशों को वो क्षय करेंगे। और ये अनंत 4 कर्मांश कौन से हैं? चारों अघाती, वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र, चारों का एक साथ क्षय करेंगे। और आयु बाकी रहेगा एक समय, उससे पहले बाकी के तीनों कर्म क्षय हो जाए। और क्षय करने के बाद औदारिक, तेजस, कार्मण, ये तीनों शरीरों का वो सर्वथा त्याग कर दे। आयु खत्म हो गया तो ये तीनों शरीर अपने आप निकल गए। और ये तीनों शरीर जैसे निकल जाएंगे वैसे ही उनके प्राण से आत्मद्रव्य भी तुरंत बाहर आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा। आओ, क्षय करने के बाद ये तीनों शरीर का वो सर्वथा त्याग करेंगे। त्याग करने के बाद रुजु श्रेणी मतलब सिद्धि, समझ में आया? अब यहाँ से आत्मद्रव्य से यहाँ से वो अलग हुआ है तो अब सीधे एक ही समय में सीधे रुजु सिद्धि श्रेणी से सीधे ऊपर सिद्ध गति में, क्योंकि आत्मद्रव्य अलग हो गया, उनका शरीर अभी नीचे ही पड़ा है। और परमात्मा एक समय समश्रेणी से, एक समय समश्रेणी, विग्रह बिना विग्रह रहित का अर्थ हुआ सम, सीधी, रुजु श्रेणी। ये रुजु गति है और टेढ़ा होके कहीं भी जन्म लेने जाओ तो वो विग्रह गति हो गई। दिख रहा है ना मेरा हाथ? हाँ, अगर ये सीधा है तो वो एक समय की समश्रेणी हुई। और एक समय में विग्रह रहित समश्रेणी रुजु श्रेणी को प्राप्त करके अंतराल प्रदेशों को स्पर्श किए बिना, अंतराल जो बीच में अंतराल प्रदेश आते हैं उनको स्पर्श किए बिना एक समय में विग्रह रहित गति से साकार उपयोग, निराकार उपयोग नहीं, अभी भी साकार उपयोग में सिद्ध गति में विराजमान होते हैं। समझ में आया? क्योंकि वहां तक तो वो साकार ही है ना। आप देखो निकल रहे हैं वहां तक तो लोक है कि नहीं, उसके बाद सिद्ध गति में विराजमान, और वो जीव वहां पे सिद्ध होते हैं। अब सिद्ध होने के बाद क्या? देखो यहाँ तक समझ में आ गया? कोई प्रश्न है तो पूछो। बहुत अच्छी बात है। अगर आप भी, हमको भी अगर ये प्रोसेस बार बार सुनेंगे ना तो जब यहाँ जाएंगे तो हम इसी प्रकार से, हमको पता है कि हमको क्या करना है। भव्य जीव कैसे मोक्ष जाता है वो पूरा प्रोसेस बताया। समझ में आ गया? हाँ, कोई रिपीट करो तो मुझे भी मालूम पड़े कि आपको समझ में आ गया। करोगे कोई रिपीट? તો આખી પ્રોસેસ રિપીટ કરવાની? હા, એટલે બોલો 13મા ગુણઠાણા સુધી
13મા ગુણ થાણા પછી એક એક યોગનો અયોગી કેવડી થવા માટે દરેક યોગનો ત્યાગ થાય. આયુષ્ય છેલ્લું કર્મ બાકી રહે, અઘાતી કર્મ. હા, એટલે વચન યોગ અને કાય યોગ છોડતા જાય. હા, છોડતા જાય. અને છેલ્લે જયારે એમનું મુક્ત થવાનું હોય ત્યારે એ છેલ્લો યોગનો પણ ત્યાગ, ત્યારે શૈલેષીકરણ કરે, ત્યારે શૈલેષીકરણ. એટલે શૈલેષીકરણ કરે. હા, એ જે છેલ્લું 8 સમય છે ને એ 5 રસ્વાક્ષર પ્રમાણ, એમાં અનંત સમય સમાયેલા છે. એટલે એમાં શૈલેષીકરણ કરશે અને 14 રાજલોક પ્રમાણ પોતાનું શરીર બનાવશે, બનાવીને બધું ભોગવીને આવશે. ભોગવીને પાછા આવીને જ્યારે પોતાના અંદર જ્યારે પાછા સમાઈ જશે ને આત્મદ્રવ્યને, ત્યારે એને સ્થિર કરી દેશે. એ શૈલેષીકરણ. હવે એને સ્થિર કરી દીધું છે ને, એ શૈલેષીકરણ થઈ ગયું. અને એટલે મેરું જેવું સ્થિર કરી દીધું હવે. અને મેરુ પ્રમાણે સ્થિર એટલે કરી દીધું કારણ કે બધા કર્મના ક્ષય થઈ ગયા છે. છેલ્લું આયુ અંતિમ સમયનું બાકી છે. એટલે હવે એમનો પ્રોસેસ એ આ એક સમય બી પૂરો, આયુષ્ય પૂરું થઈ ગયું. એટલે હવે આત્મદ્રવ્ય અને શરીર પૂતગલ દ્રવ્યને બેને હવે છૂટા પાડશે. આયુષ્ય પૂરું થઈ ગયું એટલે આત્મદ્રવ્ય બહાર નીકળી જશે. હવે આત્મદ્રવ્ય ક્યાં જશે? એક જ સમયમાં કઈ ગતિથી જશે? રુજુ શ્રેણીથી એક સમયમાં વિગ્રહ રહિત ગતિ. આ બધા શબ્દો આવશે. વિગ્રહ રહિત એટલે કે આડું અવળું ફંટાયા વગર. બસ એટલે કોઈ પણ ગતિની આનુપૂર્વે આવીને એમને પકડવાની નથી. કારણ કે એમણે છેલ્લા 3 કાર્મણ, ઔદારિક અને તેજસ 3 શરીર છોડી દીધા. એટલે પતી ગયું. કર્મણ છૂટી ગયું એટલે બધા બંધન છૂટી ગયા ને. બસ બધા બંધન છૂટી ગયા, 3 શરીર છૂટી ગયા. એટલે હવે એ રુજુ ગતિથી સીધું ઉપર સિદ્ધ ગતિમાં જઈને બિરાજમાન થયા. એ પણ સાકારો ઉપયોગમાં થયા. હવે સાકારો ઉપયોગ શું કામ કીધો? આમ તો સિદ્ધ ભગવાન નિરાકાર છે, બરાબર? આકારમાં નિરાકાર છે, પણ ઉપયોગમાં સાકાર છે. ઉપયોગમાં સાકાર કઈ દ્રષ્ટિએ? એ ત્યાં બેઠા બેઠા આપણને જોઈ રહ્યા છે. તમે આજે એમને યાદ કરી રહ્યા છો તો એ તમને ત્યાંથી બેઠા બેઠા જોઈ રહ્યા છે. એ ત્યાંથી બેઠા બેઠા દરેક જીવના 3 કાળના પર્યાયને જુએ છે અને આજે પણ જાણે છે. એટલે એમનો ઉપયોગ તો સાકાર જ છે ને, નિરાકાર નથી. એવું નથી કે હવે એમને કોઈ કહે તો જ જુએ, અથવા એમને કશું દેખાતું નથી. હવે એમને કેવળ જ્ઞાન, કેવળ દર્શન આવી ગયું એટલે હવે કશું એ જોઈ નહીં શકે કારણ કે ચક્ષુ છે નહીં. પણ ચક્ષુ તો એ ચર્મ ચક્ષુ નથી. કેવળ ચક્ષુ આવી ગયા પછી તો હવે એમને કોઈ ઉપયોગની જ જરૂર જ નથી. છતાં સાકાર ઉપયોગ તો કહેવાય કે નહીં, કારણ કે જોઈ રહ્યા છે. એ જોઈ રહ્યા છે એટલે સાકાર ઉપયોગ છે. જો ન જોઈ શકતા હોત તો નિરાકાર ઉપયોગ આવત, બરાબર? એટલે 13મા ગુણથાણાથી એમ તો સાકાર ઉપયોગ જ હોય ને. 13મા ગુણઠાણાથી સાકાર ઉપયોગ હોય, પણ 13મા ગુણ સ્થાનકે તો તમે પૂછો તો તમને જવાબ પણ આપે. આપણે ત્યારે યોગો બાકી છે ને એમને. એટલે હા, મન યોગ, વચન યોગ, કાય યોગ બાકી છે. હવે વચન યોગ, કાય યોગ નીકળી ગયા પછી પોતાના જ સાકાર ઉપયોગમાં એ છે. એમને દ્રષ્ટિ છે એ કેવળ જ્ઞાન ને કેવળ દર્શનની દ્રષ્ટિથી સમગ્ર લોકના પ્રત્યેક જીવોના પર્યાયને જુએ છે ને જાણે છે ને, એટલે એમને સાકાર ઉપયોગ છે. બરાબર. આવો તો હવે સિદ્ધ થઈ ગયા. હવે સિદ્ધ પછી એમની સ્થિતિ જાણવાની છે. સ્થિતિ છે સાદી અનંત. સાદી અનંત એટલે એમની આદિ તો હતી પણ હવે અનંત કાળ સુધી એ ત્યાં જ છે. તમે સિદ્ધ બન્યા એટલે તમારી સિદ્ધ ભગવાનની પ્રક્રિયા તો તમારી થઈ ને, એટલે આદિ તો કહેવાશે. પણ અનંત કેમ કીધું? કારણ કે હવે તમે એમાંથી બહાર આવવાના નથી. એટલે અનંત કાળ સુધી તમે ત્યાં જ રહેવાના છો. પછી નિશ્ચલ એટલે બિલકુલ સ્થિર. હવે અહીંયા એમની કોઈ યોગનું પ્રવર્તન નથી. કાય યોગનું જરા પણ પ્રવર્તન નથી. વચન યોગનું બિલકુલ પ્રવર્તન નથી કે તમે એમને પૂછો ને કે તમને જવાબ બી આપશે. અથવા કાય યોગ નથી એટલે એ પોતાની પાપણ કે આંખ કે હાથ કે જરાક બી શરીર હલાવશે. અને એટલે જ કાય યોગ નીચે જ ખતમ થઈ ગયો. એટલે જે અવસ્થામાં સૂતા સિદ્ધ થયા છે તો ઉપર સૂતા જ છે. કોઈ પણ અવસ્થામાં સિદ્ધ થઈ શકો એનો અર્થ એ કોઈ પણ અવસ્થામાં તમે જાપ કરી શકો છો. સમજાઈ આ વાત? ગોદોહિકામાં સિદ્ધ થયા ભગવાન તો એ ઉપર જઈને ગોદોહિકા આસનમાં બેઠા છે. હા,
એટલે ધ્યાનમાં તમે કોઈ પણ અવસ્થામાં બેસી શકો છો. હા, હવે આગળ. સાદી અનંત નિશ્ચલ બધ્યમાન કર્મોથી રહિત, જે કર્મની બાંધવાની સ્થિતિ હતી એનાથી રહિત. નિર્મળ એટલે કે હવે બિલકુલ કર્મ રહિત. પૂર્વબદ્ધ કર્મોથી મુક્ત. નિર્મળનો મતલબ જે આત્મા ઉપર લાગેલા પડળો હતા કર્મને એનાથી હવે મુક્ત થઈ ચૂક્યા. અજ્ઞાન રૂપ અંધકારથી રહિત, મતલબ અજ્ઞાનથી રહિત. અંધકારથી રહિત એવું નથી માનવાનું, બિલકુલ અજ્ઞાન રહિત. વિશુદ્ધ, प्रत्येक रूपથી જ્ઞાનથી શુદ્ધ. भविष्य में शाश्वत सिद्धावस्था थी युक्त. भविष्य में अन शाश्वत काल के लिए. सिद्धावस्था कब तक है? हमेशा के लिए. भविष्य में शाश्वत समय के लिए. अब भविष्य में कभी भी वो सिद्धावस्था से बाहर नहीं आएंगे. हे भगवंत, वो सादी अपर्यवसित है, ऐसा आप किस कारण से कहते हो? सादी अपर्यवसित का अर्थ समझना है. पर्यवसित अपर्यवसित समझाય છે? બે વિરોધાભાસ. સાદી અનાદિ, पर्यवसित अपर्यवसित. तो पर्यवसितનો मतलब શું અને अपर्यवसितનો मतलब શું? तो जैसे अग्नि से जो भी अगर किसी बीज को आप जला दो अग्नि में, आज आप एक गेहूं का बीज लो, गेहूं का दाना, उसको अग्नि में जला दो. अब उसको कितना भी पानी डालो, बोलो उसमें से अंकुर फूटेगा? नहीं फूटेगा. कोई भी बीज को अग्नि में जलाने के बाद कितना भी पानी डालो, जमीन दो, खाद दो, वो बीजांकुर नहीं फूटेगा. बराबर बराबर. तो उसको अपर्यवसित कहा जाता है. पर्यवसित मतलब उसको जो भी खाद, पानी, मिट्टी मिलने के कारण उसमें अंकुर फूटता है, वो उसमें जो प्रोसेस होता है वो. किसी भी जीव को कर्म के अधीन अगर उसका कार्बन शरीर होगा तो वो भी पर्यवसित होगा कि नहीं? होगा. हम लोग दूसरे अलग अलग भाव में पर्यवसित होंगे. जैसे कि हर एक बीज अपने अपने हिसाब से मूल में, वृक्ष में, पान में, बीज रूप में, फल रूप में परिवर्तित होता है, तो वो पर्यवसित हो गया. पर्यवसित का मतलब उसके अलग अलग पर्याय उसको मिला. अब जो आत्मा, जो बीज एक बार अग्नि में जल गया तो अब उसको कोई पर्याय नहीं मिलेगा. अब वो सीधा जला हुआ बीज के पर्याय में ही रहेगा. बराबर. ऐसे ही सिद्ध भगवंत अपर्यवसित हो चुके हैं. अपर्यवसित हो चुके हैं. अब वो उनका कोई पर्याय नहीं है. अब वो जो ज्ञान है वो ज्ञानी है. ज्ञान का कभी अज्ञान भी नहीं होगा. आठों कर्म के आवरण निकल गए, आठों वापस अंतराय भी नहीं होगा. अब उनको आठों कर्म का अंतराय भी नहीं होगा, क्योंकि अब वो अपर्यवसित हो चुके हैं. अपर्यवसित का मतलब समझ में आ गया? अपल्लवित, अपर्यवसित. अब इनके कोई पर्याय नहीं होंगे. बराबर बराबर. हाँ, मुझे लग रहा है आज समय हो चुका है. कल बाकी का सिद्ध भगवान का कल करें, बहुत कुछ है अभी भी. ठीक है? बराबर. ના 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 ના, હું બંધ જ કરીશ, પણ તમને હું અધૂરું મતલબ ગમે તેમ તો મારે ભણાવવું જ નથી ને ભાઈ. ગાડી દોડાવી જ નથી. ઓકે, કાલે પાછું સિદ્ધ ભગવાનનું જ પૂરું કરશું. આવી જજો બધા. હા હા, ચાલો. જય જીનેન્દ્ર. જય જીનેન્દ્ર. જય જીનેન્દ્ર. જય જીનેન્દ્ર. જય જીનેન્દ્ર.